ያው የ17ኛው ሳምንት 90 ደቂቃ በሱፐር ስፖርት ልዩ በቀጥታ ወደ እናንተ ይደርሳል። መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ከጨዋታው ጋር እንመኛለን። መልካም ቆይታ። Bit of wild animals in this area as well. We've heard the noises of the hyenas within that expanse just behind the stadium here. Tells you that you've got the experience of your life. You want to watch some good football, you might as well see some wildlife on your way to the stadium. Adama Ketenma will be taking on Jimma, and that's the video of it. The Adama Science and Technology University, just about 45 minutes out of Addis, in a cool, easy, nice freeway drive, brings you to the city of Adama. The weather, like I told you, has gone down a bit. It's cool at 29 degrees. It might even go down further because it dips down to 16 later on in the night. The wind speed is still good enough for football, but occasionally it battles you and hits you from the different sides of it. Match Commissioner Marlet Asrat is bringing them onto the field of play at the moment for this second kickoff before the break of 2 days. Just to rest and wait for another round of matches in the Ethiopian Premier League. 16 teams in total taking part in this Ethiopian Premier League, and
we're in the second leg of it, so it's just about to get into what you call the business end of things. And teams are really trying to sprint up to the front. We've got 2 teams with 22 points, 3 teams with 21 points, 2 teams with 27. And of course the front runners have got 31, 32 and 37. St. George at the top of the log altogether. So today a team that is in the 7th position, Adama, will be taking on the Jimma team that is bottom of the log at the moment and is also trying to get just a point which might help them reach the 12-point mark where Sebeta is at the moment. But 3 points would do much better for them. They have been exchanging that position down there. It's not anything to bother the Adama Ketenma side. They're going to be putting their men right in front there. Million Celebord is one of the regulars. So is the goalkeeper Jimma to sell. Addis Tesfai, and the mountain of a man, Thomas Imretu. Eob Matias will be in there as well. Jonas Geremeo, Joseph Johannes, Emmanuel Gobena, Emilia Cobb, and Aime Mohammed. And their talisman is Dao Tessa, the scorer of 5 goals. Didn't see goal the last time when they played. And was also with the national team in the Africa Cup of Nations. Today, again, he will be looked upon to be able to get the goals together with Aime Mohammed, who has scored 2 goals so far in that squad for the Adama side. Teketel Teshobe will be the center referee. Tigil Gizao, Mader Maren will be first and second, and Belay Tadese is the 4th official in this one. Match commissioner is Mahlet Asrat, who has brought them to the field for this one. Lovely skies we'll be looking at, lovely sunsets in the land just outside of the capital of Ethiopia, Addis Ababa. That's the Jimma Bajifa side. They played much better than they have ever played, in my opinion. Alazar Marcos will be in goal. Eyasule Kese, Bona Ali, Masoud Mohammed, Dawit Estefanos, Ayob Yehu, Yesbira Mulugeta, Adnan Rishad, Mohamed Nur Nasir, Ashenaki Tsegai, and Wandi Magen Marcos. Those are the men that will be putting on the field today. I was trying to look at the changes they have made there, and I noticed Belaya Baine is not there. Fasil Kenema previously was the coach of the Bahir side, and Ashinafi Bekele, you do remember, was also not with the Jimma Bajifa side. It's very brave of him to take on a team that is bottom of the log at the moment. He was a Hadi Osaina coach, and now just decides to try and bring this side that has been perennially at the bottom to try and be at the top. They've won the league once, the Jimma Bajifa side, a story that is usually told in very harsh tones, but which is also very, very true as well. So we're into the match now, the second kickoff of the afternoon. Makwan and Bahir will take you through this one, a chance for a very early onslaught for the Adama Ketenma side. But I think the flag was up for offside. Yeah, it's already just slightly in front of the defenders by the time he's going for that, and very well spotted by the second assistant referee. So we've got a match in our hands here. A team that is in the middle, in the 7th position, and one that is at the bottom. Remember, there's always a fight by those at the bottom to avoid the relegation. Actually, I always think the teams that don't, put all their energies in the game are usually the teams in mid-table. But I may be wrong, Peter. What do you think? This time round, you might be wrong, because as much as they're bottom, you have seen their defense being penetrated very early in the game, were it not for that offside. Although they come in on a 4-1-4-1 formation with one man who's not gonna move, holding midfielder Ashenaki Tegai. That is for Jimma Abajifar, while Adama Ketenma standing in a 3-5-2 formation, trying to dominate that midfield and see whether they'll be able to penetrate that defense very fast. That is what they've been trying to do for the last 1.5 minutes. Without success, though. Well, they're coming against a backdrop of a loss to Jimma Bajifa side. They lost to Hawasa Ketema by 2-0 and had previously drawn and lost. So they really need to be able to change this now. They drew with Nekilakea as well. A little bit of a mix-up by the two players on where the ball should be going.
And just a little help to get them onto their feet. Addis Tesfaye gets it from his Adama teammates. Yeah, I've had a little bit of the fans talking about the game here, and they're saying the Jimma Bajifar side is playing much better than they have played before, so a lot is expected of that. They may not have the fans from here because Jimma is a long way away as well. But I don't think it will dampen their spirits as Adama coming on the left side. Rotessa tries to set it up. Doesn't get the position from where they would have been shooting from, so it's picked up by Jimma, being a little bit complacent and losing possession here. This is a foul on Joseph Johannes. They shouldn't be complacent. That would be a very big blow for them, and giving away very easy fouls like those ones, Peter. Yes, that can be very dangerous for them, especially now that they are saying they are under siege for the last 3 minutes. It is a very dangerous position to give away dead balls, especially if there are people who technically are able to put them in the box the right way. Well, Rotessa is the man who's going to be taking it. This one goes towards the goal area and ultimately lobs off and out of the field of play. The technical application, they are not helping the ball any single bit. Oh, well, you heard that one from a mile away. Even though the whistle doesn't go for it, there was a clash of feet there. Can't set this up for Rotessa, it's too close. But then this attempt by Ahmed Mohamed could injure the goalkeeper, and it does injure the goalkeeper. He went full blast into that tackle, Peter. Yes, he was too fast to follow that ball. The goalkeeper was advancing, and definitely as the player came and the goalkeeper advancing, they definitely had to have a collision. But it started way before. Well, that one wasn't given as a foul. This other one with Ahmed Mohamed trying to get into position, and in which he was still in the offside anyway. The goalkeeper lobs into it, and that banging onto the goalkeeper will obviously have an impact. You see the boot going into his chest. Yes, it was both. He's gonna have to get some medical attention. That's the goalkeeper Alazar Marcos of the Jimma Bajifar side. Rotessa is the captain, the talisman as well. 5 goals to his credit, this man. When you see with the ball and the speeds that he does as well, he does well, but this shot was obviously way off target. This is a long one forward. And Jimma will be trying to come back and to organize themselves in front. Areyo Balemayehu didn't have a clear-cut path that he was going to follow. Another long ball down on the right side to Ahmed Mohamed. Remember, Adama is playing at home. This is their hometown. This is their home university. This is their home ground. They've got the bulk of the fans here today. This was very way off. It took a deflection, but into the hands of the goalkeeper. It wasn't going to get far from the defenders. Yes, because it was so obvious that he was taking it across. The defender was able to read him and put his body in between the player and the goalkeeper for a deflection. That was very good defending because he knew exactly what kind of ball is going to come through. Oh, this is Jimma. It must be remembered that Jimma had a very big win over Hadi Osaina, 4-2 some time back in the first leg. It's one of those things that you wonder how they happen, but they do happen. They also beat Walaita, incidentally. The team that is now in the second position had lost to Jimma some time back. But they lost to Hawasa, they drew with Mekelakea, they lost to Walkite, and the last time they had a win was against Walaita. That is the story of the Jimma Bajifar side.
If you look at the Adama side, well, they had a draw with Hawasa and won 3-1 against Redar. Last time didn't have a very good outing against Mekelakea, so they are also looking to redeem themselves. So we'll go back to the goalkeeper to start from there. Did we talk about the formations, Peter? What were you expecting them to play? Because I see they just went in and started tormenting one another. Yeah, Adama Ketenma coming in a 3-5-2 formation, trying to arrest that midfield very early with Jimma Abajifari on a 4-1-4-1 formation. But most definitely, this is just a hidden kind of 4-5-1 formation with Mohamed Nasser as the lone striker. Well, it looked like a very good string of passes right up to the midfield. And glad to say there's a little bit of change in the uniforms, and they're looking a little bit better for me, including the Jimma one, which has been a traditional red. Although they are playing away, could be their away kit. The Adama team is the home side. But even Adnan looks like he's sprinting. He's got a spring in his sprints. Too many stops very early in this one. It's not flowing as it should then. And that just means there's a lot of infringements in it. Ashanakis, the guy, looked like he was going to glide through the midfield as Masood Mohammed comes to join him, and they play it out on the left side. When Imagen Marcos has no alternative but to change the wing. Bona Ali. Oh, that's too direct going in there. Bona Ali wasn't in the team that played the last time. And it's making a very fresh start for the Jimma Bajifar side. Has not played in any of the matches of the league this season. The defender Bona Ali. Well, this is left for Wandimag Marcos. Into the midfield to Emmanuel Gobena. That stays down the flag here, but there was real danger of them being caught in the offside trap again. They just really need to time it properly, and I think Ahmed Mohamed should look very carefully about where he's running, because he almost put everybody else in the offside position. He should have left his striking partner up to go on his own. Daro Tessa looked like he was ready to sprint as well. Oh, they get another chance to be able to come back with the ball. With Thomas Imbretu sending it out to the right. Daro Tessa is chancing on the fact that he could have passed the defender. And pushed by Johannes Geremeo to the flanks again. To Jamil Jacob Geremeo. An easy pick by Masood Mohammed. Well, that's a good one then. Goes through the defenders. Here is a cross too high up. Is only Daro Tessa is playing at the center and also on the left side, Peter. Yes, and technically somebody should be out wide, at least anticipating those crosses, because definitely not all crosses will be intercepted before they cross over across the goal line. He ran the real risk of also being a single offside, but Daro Tessa didn't get the return ball that he was expecting, as Ahmed Mohamed was brought down. There is Jimma. Might look very casual as they come into the box, but getting into the box, anything happens there. That curve is not going to trouble the goalkeeper at all. It came from Ednan Rashad.
Going back into the midfield. Better run now by Emma Mohammed. And he's waiting for support because there's only one man up at the front in the name of Daro Tessa. Emmanuel Kopena was arriving a little bit late there. He was bound to be dispossessed, wasn't he, Peter? Definitely. I mean, he goes all alone on that side. They don't arrive on time to be able to help him. What a sunset. I tell you, it's one of the most beautiful places to be in the world, to be in Africa. Especially to be at the cradle of mankind in Ethiopia. Back into the midfield for Jimma. I just like the fact that they're not rushing, you know, especially in the midfield. They've got to see each other, and when they're stringing the passes together, it looks very nice. And look at that killer through pass that is intended for the forwards. Adnan, I'd better get onto that balls, Peter. You can't let those ones go past you. Those are the technical secrets that these coaches are having. Try and play around the balls with at the midfield, and then just try and produce one killer pass. Here is another chance here for Jimma, and they're looking for just the last touch of the ball to try and put it in the net. There's a foul in the box. Jamal Tassel knows that he's going to be surviving this one because of the foul. But Jimma casually coming with it. Here it is again, Peter. It's just at the edge of the box. Everyone is on side. But this should have been where it should have been ending, although he did well to bring it in there. He should have gone for it himself. Look at the kind of space he has. If he had a better idea, he would have gone for the near post, because the goalkeeper was able to predict what he was going to do, and that is how he was able to save that one. Otherwise, if he went himself, he would have scored that goal. Oh, Masood Mohammed will be clapped for not being selfish. Although the suggestions are that in that instance he should have been selfish. But then Mohamed Noor Nasir didn't get onto that ball. Should have scored it. There's a shot coming from Adama. I'll tell you, sometimes the team at the bottom can very easily just be the spoilers and play the spoilers role. And at the moment, all they're doing is slowing down the Adama side and then catching them on the break. Yes, here they come again with the hands up for offside. Yes, you were saying, Peter. Yes, because mostly they want it more, because they want to get out of that zone. Absolutely. Daro Tessa sprinting here, looks behind him. He knows he's got support already. Brings it back to Eyob Matias. Oh, this is a hard shot. Comes from the midfield from Joseph Johannes. Excites the fans a bit here as the goalkeeper Alazar Marcos pushes it back. Yeah, this is a good cue for the fans to start singing. That shot serves as a cue, but there's an offside flag up here. Yes, but he has enough space, he has enough power. Precisely, he knew what he was going to do. Very good execution. Another good attempt going on to the right side. A lot of things happening at the same time here until the time when the Adama side are handling the ball. For a free kick, it will be for the Jimma far side. Shanafi Bekele, seen in his elements, often very smartly dressed when he comes to the stadium. We're talking about the coach of the Jimma far side. David Stefano says something about wanting some space to be able to see through. A left foot delivery is in the net! Lovely take by the Jimma far side. Well taken on the left foot. No one touches it, right into the net. Well, if they thought that this is a team they were just going to overlook, Adnan Rashad makes it be different.
takes it on a low curve, gets a thumbs up as well from the side studs. This is what football is meant to be like, Peter. Oh yes, technically he believed in himself. Look at the curve. He chose his spot and went for it. Very daring from the distance. That space was very, very acute, but he knew the ball would pass through there, and the goalkeeper had no chance with that one. Well, the fans absolutely loved it. Yeah. Adnan Rashad changes the scoreline here. And Adama nil, Jimma Bajifar 1. And yes, I said it earlier, sometimes the team that is expected to be the smaller team or the weaker team can just play as the spoilers. And they're just playing their game. They're not changing their game to suit whatever Adama is playing. There's an attempt at a cross. It's going to be a throw-in for the Adama side again. Big one into the middle to Joseph Johannes. And the referee says there was a foul there. Going to be a free kick here. Into the midfield again to Joseph Johannes. Well, sometimes if you want to win a game, you play your own game. You don't fit into anybody's game. You just hold your own. And for the moment, in as much as it's looking disjointed, the Jimma at the far side is holding their own. Yes, stay within your character. It's going to be a free kick that will be given to the Jimma side, to the Adama side. If this was to end like this, Adama would be in the 7th position still. Jimma would change places with Sebeta because they would get 3 points. But that has to wait until the 90 minutes. Again, enough men going for this one. But he wasn't looking at where he was running into. The ball was just on his side there. And he didn't take it. Well, I'm just wondering where the defender was going to, Million Solomon. He had the ball on his side there, but he didn't know it was there. Oh yes, and it was a very, very perfect delivery from the right. He should have been conscious of the ball coming to him. He didn't know it was there at all. Big run by Mohamed Nasser. It's going out for a throw-in. It's going to be for the Jimma Bajifar side. That's the Adama flag flying high here at the stadium. They're expecting their team, or at least cheering their team, to win this one. Adama lose possession. And then the complacency in defense is what might beat them here. Dao Tessa started off a little bit too early. Yeah, he wants to excite the fans. He knew that the whistle had already gone, but he still played the ball. He starts off the run a little bit too early. You might not see it from this angle, but if you put the line parallel to the middle line, you will see it, that he was offside. I might be denying it, but I can tell you from where I am sitting. He was you never can see it very clearly, can't you? Yes, and he was never going to accept it. No, he wouldn't. It's part of the play acting on the field for the players. Is it conforming to any technical information that we have been given? Not yet. Right now, everybody is playing via putting the ball in the box in whatever direction. Well, the main objective is just to get out there at the front. According to what is being said, a long ball. They love those long balls. They tear the defenses apart when they have those ones. Jimma showed what they had for those long balls. Johannes sends it up to the right side. He was trying to get Daro Tessa, who's changed positions, onto the right. Yeah, he's saying, go to the center. I'm just trying to deflect attention here, but don't bring the ball to my side.
Got a casualty on the ground from Jimma. It's Aribaminch who's down. Lovely way of taking that ball on the left foot. Beats the goalkeeper Jimma to sell. Well, he really believed in himself, and he's one of their dead ball specialists there, Adnan Rishad. Yeah, Aribaminch who has to walk off the field of play, gets some medical attention. It was a hard shot, that one. That was pushed off by Alazar Marcos. Otessa looking for spaces, doesn't get the return ball, but of course he is blocked off. The body check takes him down. Well, the referee should actually penalize that body check. It was very deliberate. Just stood in the path of Dar Otessa as he was trying to come out there. Look at it again. Although he might also be guilty of just charging. Sometimes the difference is very minimal. He charged into a Shenaki Tsegai. But it was obvious who had the intention here. Who was that? Tsegai. Tsegai had the intention. Tsegai had the intention that Otessa was in full flight. The whole stadium goes into a silence over that. Four and five. ፊት ለፊታችን በርካታ የአዳማ ከነማ ደጋፊዎች ገብተው እየተመለከታቸው ዳቦ ቴሳ ኳሱን ከያዘ በኋላ ፈረስተቹ ግሩም ነበር። ኳሱን ካቆመ በኋላ ግን ኢያሱ በትክክል ነው ኳላው ኳሱን ደርሶ ኢንተርሴፕት ያደረገበት። በጣም ጥሩ አዌርነስ ነው በኢያሱ በኩል የተመለከተ። ትክክለኛ የሆነ ውሳኔ ያስወለገሰ ወስኖበታል። 54 ከመቶ የኳስ ቁጥጥር በአዳማ ከነማ 46ቱ ደግሞ በጅማ አባጅፋር። እንደገና ዳዋው ቴሳ አሁንም ቦክስ ውስጥ ለመግባት ጥረት እያደረገ ነበር። ነገር ግን በሁለት እግሮቹ ነካክቶ ኳሱን ለመግባት ያቀደው ሂደት አልተሳካለትም። ከዳዊት እስጢፋኖስ ኢዮብ አለማየሁ የተቀበለው ኳስ ነበር። መስዑድ ማህሙድ እንደገና ሚሊዮን ሰለሞን ኳሱን አቋረጠው። ቶማስ ስምረቱ መልሶ ሰጣቸው። ዳዊት እስጢፋኖስ፣ መስዑድ ማህሙድ፣ አማኑኤል ጎበና ለማግኘት ጥረት አድርጎ ነበር። ነገር ግን የመሃል ተጫዋቹ አስጨናቂ ጸጋይ እና ቦና አሊ እዚህ ኳስ ላይ ራሳቸው ሜዳ እንዲርቅ አድርገውታል። ዳዋው ቴሳ በአንድ ሁለት ንክኪ ለመግባት ጥረት እያደረገ ነው የሚገኘው። ምን አስገረመው? አደገኛ ኳስ ይመስላል። አሁንም ኳሱ እንደገና ለቦክስ ውስጥ ገብተዋል። ኢዮብ ወደ ኋላ መልሶ ኳሱን ዮናስ ገረመው የመታው ኳስ ተመልሷል። ሚሊዮን ሰለሞን ዮናስ ገረመው ለማለፍ አልቻለም። አድናን ረሻድ ኳሱን አቋርጦታል። ግብ ጠባቂው ጀማል ጣሰው ጀማል በረጅሙ መታውን ኳስ ቦናሊ በግንባሩ መልሶት ነበር። ዳዊት እስጢፋኖስ ለማህመድ ኑር ናስር የሰጠው ኳስ በረዳት ዳኛ ትግል ግዛው አማካኝነት ከጨዋታ ውጭ ነው በሚል እንቅስቃሴውን አቁሞታል። ስድስተኛ የጨዋታ ኦፍሳይድ ነው። አዳማ 4 ጅማ አባጅፋር 2 ኦፍሳይድ። አማኑኤል ጎበና የመታው ኳስ በቀጥታ ለአላዛር ማርቆስ ደርሷል። አማኑኤል ጎበና ኳሱን ቆርጦ ለዳዋው ቴሳ ለመስጠት ነው ያሰበው ይመስለው፣ ግን አልቆረጠውም። ኳሱ ቀጥታ ወደ አላዛር ማርቆስ ነው ሄደው። በዚህ ጨዋታ ያስገረመኝ በተለይ አዳማ ከነማ ሁለቱ ዊንግ ባኮች እንደተጠበቀው ወደፊት መሄድ ብዙ አቁመዋል። ምክንያቱም
የአድናን መሐመድ ኑር ወደ መስመር ይወጣ የሚያደርገው ሩጫ የአድናን ፕሬዘንስ በዛኛው ሳይድ ኢዮብ የመከላከል ስራ እንዲኖርባቸው ያደረገ ነው። በተለይ በመልሶ ማጥቃት በጣም ስጋት አለ። በዚህ ምክንያት የማጥቃት እንቅስቃሴያቸው ተገድቧል። የሚሊዮንና የዮ ማቲያስና የጀሚል ያዕቆብ ሼፍ ዮሐንስ ዳዋው ቴሳ ሻገረ ኳስ ንክኪ ነበረው አሜ መሐመድ እንደገና መልሶ ኳሱን አግኝቶታል። ጥፋት ጨዋታው እንዲቀጥል የፈቀዱት የመሃል ዳኛው ለጅማ አባጅፋር ያብስራ ኳሱ ያብስራ ላይ ፋውል የሰራው ያብስራ አሜ መሐመድ ፋውል የተሰራበት መኳንንት ነገር ግን ተከተል ተሾመ በጣም እርግጠኛ ነበር ስባው አለ የሚሉት ፋውል የሰራው አሜ ፋውል የተሰራበት በኔ እይታ ግን ስባዋል ያሉት ነው። አሜን 12 ፋውሎች ተሰርቷል በዚህ ጨዋታ። አዮ ባለማየሁ ቦናሊ የመጀመሪያውን ማጥቃት ተሳትፎ ነው ያደርገው። ከጀርባ ያለውን ስፔስ በሚገባ ነው ያየው። አድናን ጥሩ ኳስ መሮጡን አይቶ ነው የጨረፈለት። ቆንጆ ኳስ ነው ሴንተር ያደረገው። ምናልባት ለጭንቅላት ኳስ ምቹ ያለውን ግዙፍ ያለውን ተጫዋች ነው ኢዮብ። በዛሬ ኳሱ ከፍ ያለ ነው ግን በጣም ጥሩ የማጥቃት እንቅስቃሴ ነው በቦናሊ የተመለከተ ነው። ስቴዲየም ውስጥ የገባው አዳማ ከነማ ደጋፊ ጸጥ ብሏል። ስለዚህ ጎል ወደ ደጋፊው የስሜት ግለት ሊያመጣው ይችላል ወይ? አድናን ኳሱ ጉልበት ስለነበረው ያማኑኤል ጎበናን ሁለት እግሮች አልፎ ሄዷል። ቀኝ መስመር ላይ ዳዋው ቴሳ አሜ መሐመድን የሚያዩ ይመስላል። ዳዋ የሚመታቸው ኳሶች በጣም እየረዘሙበት ነው። ከባድ ንክኪ ነው። ኢዮብ ማቲያስ ፊቱ አካባቢ ተመታ ይመስላል። ጥሩ ነገር ነው። ወደ ደቁ ከባድ ይመስል ነበር። የዳዋው ጤሳ ክሮሶችና የቆሙ ኳሶች ግን መጥፎ ኳስ ነው። ኳሱን ፋውል ነው የሰራው። ትክክለኛ ቅጣት ምት ነው። ካም በኋላ ዳዋ የቆሙ ኳሶች መምታት ምናልባት ቁጥሩ ከፍ ያለ ጫማ ያደረገ ነው። ከስር ኳሱን በደንብ ነው የሚያነሳው ወይ መሬቱም ሊሆን ይችላል። ያልተጠበቀ ነው። በዳዋ ስታንዳርድ እንደዚህ አይነት ነገሮች አልጠበቅንም። ዳዊት እስጢፋኖስ የግራ እግሩ ላይ ትንሽ ጭምጭሚቱ አካባቢ ህመም የተሰማው ይመስላል። ዳዊት እስጢፋኖስ ከቶማስ ስምረቱ ጋር ነው የተነካካው። ቶማስ ስምረቱ በሊግ ውስጥ በጣም የኃይል አጨዋወት ከሚፈልጉ ተከላካዮች መካከል አንዱ ነው። በጣም አግሬሲቭ ነው። ይሄን በወልቂጤ በነበረበት ሰዓት ባሳለፍነው የውድድር ዓመት ተመልክተነዋል። ናዛር ማርቆስ አጥር እያሰራ ነው። ዮናስ ገረመው አላባ ዮናስ ኳሱን መታ። ነገር ግን የዮናስ ኳስ ኢላማው ቶማስ ስምረቱን ነበረ። ቶማስ ስምረቱ ከሱ አቅም በላይ ነው ኳሱ የወጣበት። ይሄ ንክኪ ኢዮብ አለማየሁና ጀሚል ያዕቆብ ናቸው። ኢዮብ የድረስልኝ ጥሪ የሚያሰማ ይመስላል። ጀሚል ሲመጣ ይመስለኛል ካርድ ላለማየት የፈለገ ነው የሚመስለው። ኢዮብ ወደ አክሽን ወደ ተግባር ከገባ ካርድ ሊመለከት እንደሚችል የሰጋ ነው የሚመስለው። መሀል ላይ አስጨናቂ ጸጋዬ የጅማ አባጅፋርን የመጫወት አቅም የተወሰነ ጨምሮታል። ቮናሊ በጣም የተመቸኝ ነገር ዳዊትና መስዑድ ያን ያህል በጣም እየገቡ አይደራረቡም። ከዚህ ከአስጨናቂ ጋር ራሱን የቻለ ቆንጆ ሲንግል ፒቮት ነው አስጨናቂና እስካሁን ባየ ነውና ዳዊትና መስዑድ ይበልጥ ወደፊት ገፋ አድርገው እንዲጫወቱ ይሰጣል። ቡድኑ ሲጠቃ ደግሞ እነሱ የሚተውት ክፍተት በሚገባ ትራክ እያደረገ ቆንጆ የመከላከል ኳሊቲ ያየንበት ነውና አሸናፊ ጥሩ በግማሽ ሰዓት ጥሩ ተጫዋች ያገኙ ይመስላል። ገና ብዙ ይቀርም ለመፍረድ አሁን ባየነው ግን ጥሩ ነገር ነው። ወደ ኋላ አዲስ ተስፋዬ የመታው ኳስ ትንሽ
አደገኛ ነበረ ለግብ ጠባቂው ጀማል ጣሰው አላዛር ቀጥታ ነው ወደ ጎል የመታውና የመጀመሪያውን ኳስ ለመከላከል ሙከራ ያደረገው ግን በመሃል አናቱ ያገኘ ይመስላል ምናልባት ለጀማል ጣሰው ለግብ ጠባቂ አስቸጋሪ ኳስ ይሆን ነበር አዲስ ለሴንተር ባክ ያና ረጅም የሚባል ተጫዋች አይደለም ግን ጎሎች ያስቆጥራል በመከላከያና በሰበታ በነበረበት በተለይ መከላከያ በነበረበት ሰዓት ይህንን ሲያደርግ እንመለከተው ነበር አዲስ ተስፋዬ ዳዊት ስጢፋኖስ ነፃ ኳስ ሁለቱ ተጫዋቾች የመሃልን ተከላካይ አማካኝና የመሃል ተከላካዩ ግጭት ነበር ከኳስ ጋር ነው እግራቸውን ቶማስ ስምረቱና አስጨናቂ ጸጋይ የተነካኩበት ነው አስጨናቂ ጸጋይ ወደ ኋላ የላከው ኳስ ወደ ውጭ ወጥቷል ቦና አሊን ነበር የፈለገው ዳዋውቶ ይሳተ መተወርቋል ከኳሱ ዘሎ በሁለት እጆቹ ፊቱን መጥቶታል አሰልጣኝ ፋሲል ተካለኝ ወደ አራተኛው ዳኛ ተቃውሞ ያሰማ ነው ወንድማገኝ ማርቆስ ያልተመጣጠነ ኃይል ተጠቅሟል በርግጥም ፊሽካ የሚፈልግ ይመስል ነበር አርቢትር ተከተል አልፎታል ዮሴፍ ዮሐንስ አሸነፈ ዮሴፍ በቀኝ መስመር በኩል ጥሩ የማጥቃት ሂደት ላይ ነው የሚገኘው በነገራችን ላይ ጀሚላቆ በተደጋጋሚ በዚህ ዞን ላይ እየተጠጋ ኳሶችን ሴት ለማድረግ ይሞክራል ከሱ የሚጣሉ ኳሶች የሚፈልጋቸው ሁለት ተጫዋቾችን ነው አሜንና ማድረስ አልጨርስ አሜን ታርጌት ያደረገ ኳስ ነው የላከው አሁንም ጥሩ ኳስ ነው ከቀኝ መስመር ወደ አደጋ ክልል የተላከው ዮሴፍ ቆንጆ ኳስ ነው አሜ ኳሱን አግኝቶታል አሁንም ግን አላዛር ማርቆስ ብዙ አልተፈተነም 8 የግብ ሙከራዎች ተደርጓል 5ቱ በአዳማ ከነማ 3ቱ በጅማ አባጅፋር 3 እና 2 ደግሞ ኢላማቸውን የጠበቁ በአዳማና በጅማ አባጅፋር የተደረጉ ሙከራዎች ናቸው ከተደረጉት ሙከራዎች አንፃር ወደ ውጤታማ ሙከራ የቀረቡት ላቅ ያሉ ናቸው ኳስ ወደ ውጪ ወጣበት ቦና አሊ በጣም ሁለቱም አዲስ ፈራሚዎች ስትሮንግ ናቸው ቦና አሊ አልፎ ካለው ወደፊት አይሄድም ስለዚህ አብዛኛውን ፍላንኩን በሚገባ ለመከላከል ጥሩ አገልግሎት እየሰጠ ነው ያኛው ሌላኛው አስጨናቂ ደግሞ እስካሁን ያወራንለት ነውና ሁለቱም ኢምፕሬሲቭ የሆነ የመጀመሪያ 45 ደቂቃ ነው ያሳለፉ የሚገኙት አሰልጣኝ አሸናፊ በቀለ አስገራሚ ቦና አሊ በነገራችን ጭማሪ ነው ያደረጉት በቡድናቸው ቦና አሊ አጥቂ ነው አሁን አሸናፊ ከአጥቂ ነው ወደዚህ ቦታ ላይ ያደረገው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይወዳል ሙጂብ ቃሲም በአዳማ ተከላካይ ወደ ስትራይከር አሁን ደግሞ ቦናሊን ወደ ምርጥ ተከላካይ ሊቀይረው ይችላል ይሆናል አሸናፊ የቀኝ መስመር የሊጉ ምርጡ ተከላካይ ሊያደርገው ይችላል በላይ አባይነም ተከላካዩን ይሰለፋል ንክኪ የነበረ ይመስላል ኢዮብ አለማየሁ ነገር ግን ኳሱ ወደ ውጪ ከወጣ በኋላ ሰው ጀማል ጣሰው ጋር እንዲጀምር አድርጎታል ዮሴፍ ዮሐንስ ዮሴፍ ገቡ ለሚገኘው ሚሊዮን ሰለሞን ነበር የሰጠው መሃል ላይ አሁን ኳሱን ለመነጣጠቅ ትግል ያደረጉ ለሚገኙት አስጨናቂ ጸጋይ የአማካኝ ክፍሉን ሁሌም እንዳሸነፈ ነው በቀኝ መስመር በኩል መስዑድ መሐመድ ኳስ ይዟል አሁን መስዑድ ኳሱ አልወጣበትም መስዑድ ኳሱን የሚያቀብል ይመስላል መስዑድ መሐመድ ነገር ግን ግብ ጠባቂው ጀማል ጣሰው በጣም ደካማውን የመስዑድ ፓስ ተቀበለው ዛሬ መስዑድን በዚህ ደረጃ አታኪንግ ሰር ላይ ተደጋግሞ አልተመለከትነው ዛሬ በጣም ይበልጥ ነፃነት ተሰምቶታል ጅማ አባጅፋር እረፍት በሌለሽ የማጥቃት ሂደት ውስጥ ነው ሁሌ ያሉት 81-119 የኳስ ቅብብሎች አድርገዋል ሁለቱ የተሻለው የአዳማ ከነማ ነው ያስገረመው ዳዋው ቴሳ ዳዋ በረጅሙ ኳሱ መታ እሱ የመታውን ኳስ በግራ መስመር በኩል ኢዮብ ፈጠነ ኢዮብ ፈጠነ ቦና አሊ እዛው ቦታ ላይ ኳሱን አስቀርቶበታል ሚሊዮን ሰለሞን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያ ጨዋታውን አድርጓል አደገኛ ኳስ
ጎል በትክክለኛ ቦታ ላይ የነበረው የተመለሰው ኳስ በግሩም የፈረስ ታች ያገኘው መሐመድ አዳማ ከነማዎችን ወደ ጨዋታ የተመለሱበትን የመጀመሪያ ጎል አስቆጠረ። ሲመለስ የተከላካይ መስመር ክፍል አቋቋሙ ጠቅሞታል። በጣም በአስገራሚ ሁኔታ ነው ወደ ጨዋታ የመጡት። ሚሊዮን ሰለሞን ኳሱን ወደ ሳጥን ኳሱን አሻማ። እሱ አሻማው ኳስ በቀላሉ ማውጣት ይችሉ ነበር፣ ግን እዛው ተደራርቦ ነው ኳስ የወጣው። የአብስራ የመታው ኳስ አስጨናቂ ነው። ገጭቶ ኳሱን ያገኘው አሜ መሐመድ ያው ያስጨናቂ ፖዚሽን እንደገና የአብስራ ክሊር ማድረግ አልቻለም። ይሄንን አለመግባባት ወይም ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሞ ነው አሜ መሐመድ ወደ ጎል የቀየረው። አላዛር በጣም ቅርብ ስለነበር በጣም አስቸጋሪ ነው ለሱ ኳስ መቆጣጠር መኳንንትና መከላከል ላይ የነበረው መደራረብ ጅማ አባጅፋር በጨዋታው ጎል እንዲቆጠርበት አድርጓል። ስታዲየሙ በአንድ ጊዜ ነው በከፍተኛ ድምጽ የተናወጠው። አዳማ ከነማ ከመጀመሪያው አጋማሽ በጣም ወሳኝ የምትመስል ጎል አግኝቷል። 38ኛው ደቂቃ ላይ ደርሰናል። ሁለቱ ቡድኖች የተከባበሩበት አንድ ለአንድ ውጤት ላይ ተቀምጠዋል። ጅማ አባጅፋሮች በአድናን ረሻድ ጎል ለ16 ደቂቃዎች ያክል መምራት ችለው ነበር። ነገር ግን ይህ ውጤት ተቀይሯል። አንድ ለአንድ ሆኗል። ጎሎች የምንመለከትበት ቀሪ ሊኖር ይችላል። ጎሎች ይኖራል። ምክንያቱም አዳማ ከዚህ ጨዋታ 3 ነጥብ መውሰድ ይፈልጋል። ጅማ አባጅፋርም 3 ነጥብ ያስፈልገዋልና ጨዋታው ደግሞ እንደምታየው ክፍት ነው። አዳማ ለማጥቃት ስለሚጫወት ጅማ ስፔስ ያገኛል፣ ጅማ ስለሚጫወት አዳማ ስፔስ ያገኛል። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች በአግባቡ የሚጠቀሙ የትኛው ቡድን ነው የተሻለ ድል የሚፈጥረው፣ ክሊኒካል የሚሆነው የትኛው ቡድን ነው በቀሪ ደቂቃዎች የሚለው የጨዋታው ወሳኝ ክፍል ሊሆን ይችላል። ግሩም ኳስ አማኑኤል ጎበና ኳሱን ይዞ ወደ ውጭ ወጥቶበታል። አነጠረው፣ ተበሳጭቷል ኳሱ በመውጣቱ ምክንያት። ከዛ በፊት የነበረው ንክኪ የመሃል ዳኛው መፍቀዳቸው ነው ያበሳጨው። መከተል ተሾመ ስቴዲየም ውስጥ የሚገኘው የአዳማ ከነማ ደጋፊ ተመልሶ ወደ ሌላ የስሜት መልክ መጥቷል። መጀመሪያ ላይ መቀዛቀዝ ስሜቶች ነበሩ ጎሉን ካስተናገዱ በኋላ። አሁን ግን ወደ መደበኛው የጨዋታ ስሜታቸው ተመልሰዋል። እንደ አቀራረባቸው በተለይ አማካይ ክፍል ላይ ይበልጥ ኢነርጂ ይበልጥ ቡድኑ ብልጫ ለመውሰድ ይታትራል የሚል እምነት ነበር። ግን ሁለቱም በዚህ ደረጃ አንዱ ዶሚኔት ብዙ አላደረገም። አማካይ ተመጣጣኝ ነው የተመለከትን ያለው እንቅስቃሴ። ሁለቱም ኳሶች በሚይዙ ጊዜ ይበልጥ ፈጥነው ወደ ግብ ለመድረስ ሙከራ እያደረጉ ነው። በተለይ ጅማ አባጅፋር ኳስ በሚቆጣጠርበት ጊዜ ጋር 12 ነጥብ ሆኗል ከሰበታ ጋራው እና ጅማ አባጅፋር ኳስ በሚይዝበት ጊዜ ከተከላካዮች አስጨናቂ ነው የምታየው። ስለዚህ ይበልጥ መስዑድና ዳዊት ወደ አታኪንግ ፖዚሽን ላይ ነው ያሉት። ከኳስ ውጪ እንደዚሁ የመቀባበል መስመሮችን ለመዝጋት ፊት ላይ ነው የምታያቸውና ጥሩ ከሳጥን እግር ኳስ ነው የተመለከትነው። ቀኝ መስመር ላይ አድናን ለማለፍ ጥረት አድርገው ነበር፣ ነገር ግን ኳሱን አልፎ ሊሄድ አልቻለም። የአዲስ ተስፋዬ ታክል ኳሱን አልፎ እንዲሄድ አልፈቀደለትም። ዶና ከኋላ በረዥሙ የሚታ ኳስ ነበር፣ ነገር ግን ለአዳማ ከነማ የተከላካይ መስመር ተጫዋቾችና ለአማካኞች ቀላል አማራጭ ነው የሆነው። ዮሴፍ ተስፋዬ ዮሴፍ ዮሐንስ በቀኝ መስመር በኩል አልወጣም። እጅግ በጣም አስገራሚ ኳስ የሚለው አቆብ ነበር እንዳያወጣ ያደረገው የነበረው። ከዛ በኋላ አማኑኤል ጎበና የመጣውን ኳስ በደንብ አልተጠቀመበትም። ጀሚል ያዕቆብ ከዚህ በላይ ገባው ነበር። መኳንንት በጣም የሚገርም ስታሚና ያለው የሚገርም ፍጥነት፣ ተስፋ ያለ መቁረጥ እስከ መጨረሻ የመታገል ኳሊቲ ያለው ጀሚል ወደ አደጋ ክልል ያሻማውን ኳስ አማኑኤል ጎበና ጥሩ የቴክኒክ ኳሊቲ ይፈልጋል ከዚህ ቦታ ጎል ለማስቆጠር። ኳሱ ግን ተነስቶበታል። ጥሩ አጋጣሚ ነበር። አሜ መሐመድ ያቻነቷን ጎል አስቆጥሯል። በጣም ያገኘውን አጋጣሚ መጠቀሙ ጥሩ ኳሊቲ ነው። ግን ጅማ አባጅፋሮች በመከላከል ወቅት በጣም አልተግባቡም፣ ተደራርበዋል። የአብስራ ያወጣውን ኳስ ነው አስጨናቂ ደርቦ ሲመለስ አሜ መሐመድ በሚገባ ስጦታውን የተቀበለው። ምናልባት ግብ ጠባቂው አላዛር ማርቆስ የተሻለ ነገር ማድረግ ይኖርበታል ብዬ አምናለሁ። ግን በጣም ከግብ ከአሜ ጋር በጠባብ
ስፔስ ነው የተገናኙትና እድለኛ አይደል የተነካው ኳስ ከጨዋታ ውጭ ሆነ አልሆነ የሚያመጣው ለውጥ የለም ስለዚህ ጎሉን አስቆጥሮታል በተቃራኒ ቡድን የተነካ ተጫዋች አብዛኛውን ጊዜ ኦፍሳይድ አይሆንም ያው የፈጥር ሰዓት ነው በዚህ ሰዓት ሜዳ ውስጥ የሚገኙት የረመዳን ጾም ጿሚ ኳስ ተጫዋቾቻችን በአሁኑ ሰዓት ያፈጠሩ ነው የሚገኙት አሚ መሐመድ እንዲሁም ጀማል ጣሰው ጀሚል ያዕቆብ አይ ኳስ ንክኪው የጂማ የተከላካይ መስመር ክፍል አስጨናቂ ጸጋይ የነካ ኳስ ነው የመጨረሻ ተጩ ያቋቋም ጉዳይ ነው የአስጨናቂ አቋቋም የ10 ቁጥር የአዳማ 10 ቁጥር ነው ይመስል ምክንያቱም ከራሱ ተከላካይ ፊት ለፊት የተገናኘው ማለት አዎና ፊቱን ምናልባት ወይ ለክሮሱ ቢሰጥ ኳሱ ደርቦት ወደ ራሱ ወደ ክሮስ ወደ አረጋው ተጫዋች ነው የሚሄደውና አስጨናቂ ምናልባት አቋቋሙ ኳሱ ክሮስ ሲደረግ እድለኛ የነበረ አልመሰለኝ አዎ ኳሱ ነክቶት ከሄደ በኋላ አሚ መሐመድ በጣም ንቁ ነበረ ይህንን ውሳኔ ለመወሰን አግዞታል ጂሚል ያዕቆብ በረጅሙ ኳሱን መታ ሁለቱ የፊት መስመር አጥቂዎች አሉ አሁንም ሌላ ኳስ ለማስቆጠር ሌላ ጎል ለማግኘት አሚ መሐመድ ሳተው ወጣ ሰንቀለው ወደ ላይ አስገራሚ ኳስ ነው መረብ ላይ አስቀመጠው የሚል በጣም አስገራሚ ነበር የጠበቀው ከራሳቸው ሜዳ ወደ ማጥቃት የተመታ ኳስ ነው ሁለቱ አሜና ዳዋ ውጤሳ እንደዚህ አይነት ከተከላካይ ጀርባ ኳስ ያገኙ በጣም ነው የሚመቻቸው አሁን ኳሱ ፋይት አድርገው ሁለቱም መጨረሻ ኳሱን ያሸነፈው አሜ ነው ግብ ጠባቂው ወጥቷል አሜ መጀመሪያ ኳሱን ለምታት ሲሞክር ያሜ ኳስ ነው ዳዋን የጣለው ከዛ በኋላ ግን እንደምትመለከተው ያሱ በተለይ ፋውል ላለመስራት ጥንቃቄ አድርጓል በመጨረሻ ግን አሜ መሐመድ የመታው ኳስ ኢላማውን አልጠበቀምና በጣም ጥሩ የማጥቃት እንቅስቃሴ ነው ከተከላካይ ጀርባ ስለሚጣል ኳስ ያነሳል በጣም ከጀርባ እንዴት መሮጥ እንዳለባቸው ያውቃሉና ዳዋና አሜ ኳሱን ሊጠቀም ሲል ግን ዳዋ ተመቶ ወድቋል አሜ ጥሩ ድል ነበር ያገኘው ከመጀመሪያው አጋማሽ በፊት ከመመራት ጨዋታውን እየመሩ ወደ መልበሻ ክፍል እንዲገቡ የሚያስችል ጥሩ አጋጣሚ ነበር ዳዋ ውጤሳ ጥርሱ አካባቢ ትንሽ ግጭት ያጋጠመው ይመስላል በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ በነገራችን ላይ በአንድ የውድድር አመት በከፍተኛ ነጥብ ሻምፒዮን የሆነው ቡድን የተለየው በ2002 ዓመተ ምህረት ነው በወቅቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ 18 ቡድኖች በተሳተፉበት በዚያ የውድድር አመት ሻምፒዮን ሆኖ ሲያጠናቅቅ የነበረው ነጥብ 84 ነው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ 84 ነጥብ ይዞ ያጠናቀቀ ቡድን ከዚህ በኋላ አልተፈጠረም ይህ በሊጉ ታሪክ ላይ የመጀመሪያውን ቡድን ሆኖ ታሪክ በቀዳሚነት መዝግቦታል ቅዱስ ጊዮርጊስ ካደረጋቸው 34 ጨዋታዎች የተሸነፈው በሁለቱ ብቻ ነበር በብዙ ነጥብ ሻምፒዮን ሆኖ በመዝገብ ሰፍሯል የሊግ ቁጥሮች በበዙ ሰዓት የሚደረጉ ጨዋታዎች ያድጋሉ ጀሚል ያዕቆብ ጥፋት ተሰርቶበታል ፕሪሚየር ሊጉ ከተጀመረ ከአንድ አመት በኋላ ሊጉን የተቀላቀለው ቅዱስ ጊዮርጊስ በነገራችን ላይ የመጀመሪያ ቀይ ካርድ ያስመዘገበው ተከላካዩ ብርሃኑ ፈየራ ነበረ በዘንድሮ የውድድር አመት በርካታ ተጫዋቾች የዲሲፕሊን ችግር አለባቸው የመሃል ዳኞች አብዛኛውን ጊዜ የቢጫና የቀይ ካርድ ይሰጣሉ አሁን ይሄ ጨዋታ የሚመሩት የመሃል ዳኛ ተከተል ተሾመ እንኳን 14 የቢጫ ካርዶችን መዘዋል 14 የቢጫ ካርዶችን ያጫወቱት 7 ጨዋታ ነው በአማካኝ በጨዋታ 2 ቢጫ ካርዶችን ያሳያሉ ጨዋታ ውጭ አቋቋም ነበረ ዮናስ ገረመው ከጨዋታ ውጭ አቋቋም መሆኑን አላመነም 3 ደቂቃዎች ነው የተጨመሩት አድናን ረሻድ አድናን ክፍተት እየፈለገ ነው የሚገኘው ነገር ግን በቀላሉ ኳሱን አሳልፎ ሰጥቷል አሜ መሐመድ አሜ በረጅሙ ለዳዋ ውጤሳ አስገራሚ ኳስ አስገራሚ የመጀመሪያ ኳስ አስገራሚ ኮንትሮል ነው ዳዋ ውጤሳ
ክፍተት እየፈለገ ነው የሚገኘው ዳዋ ፋውል ተሰራብኝ የሚል ጥያቄ ጠይቆ ነበር ነገር ግን የመሃል ዳኛው ተከተል ተሾመ ምንም መፍቀድ አልፈለጉም ጨዋታው እንዲቀጥል አዘዋል ረጅሙ እንደገና ዳዋ ውጤት ሳይጫወተው ኳስ ነበር ዳዋ በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ጥሩ የመጫወት አቅም ካላቸው አጥቂዎች መካከል አንዱ ነው ያብስራ ሙልጌታ ነክቶኛል ነው የሚለው ዳዋ ውጤሳ በፕሪሚየር ሊጉ የ24 ዓመት ታሪክ ሻምፒዮን የሆነው በዛው ልክ የሞረድ ታሪክ ያላቸው ሁለት ቡድኖች አሉ በ1990 እና 93 ሻምፒዮን የነበረው ኢትዮ ኤሌክትሪክ እና በ2005 ሻምፒዮን የሆነው ደደቢት ናቸው ደደቢት አልተመለሰም እስካሁን ኢትዮ ኤሌክትሪክ ግን ዘንድሮ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ከ5 ዓመት በኋላ ተመልሷል ሁለት ሻምፒዮን ሆኗል የመጀመሪያው ግማሽ 45 ደቂቃ የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ተጠናቋል በመሃል ዳኛው ተከተል ተሾመ አማካኝነት ጨዋታው ተገባዷል የመጀመሪያው 45 ደቂቃ ባለጋሪው የአዳማ የቀደምት ታሪክ በጋሪ ብዙ ይታወቃል የመጀመሪያው ግማሽ 45 ደቂቃ የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ተጠናቋል ዳዋ ውጤሳ ተደጋጋሚ ማጥቃት ሙከራዎችን ያደረገበትና እንዲሁም አሜ መሐመድ ጎል ያስቆጠረበት ጨዋታ አዳማ ከነማ 1 ጂማ አባጅፋር 1 ሆኖ ተጠናቋል ክረፍት እንመለሳለን አዳማ ከተማና ጅማ አባጅፋር የመጀመሪያው 45 ደቂቃ 1-1 በሆነ ውጤት ተጠናቋል። አስቀድሞ ጎል በማስቆጠር ጅማ አባጅፋሮች ቀዳሚ መሆን ችለው ነበር። አድናን ረሻድ የውድድር ዘመኑን የመጀመሪያ ጎል አስቆጥሮ ነበር። አዳማ ከተማ ደግሞ በአሜ መሐመድ አማካኝነት 38ኛው ደቂቃ ላይ አቻ ማድረግ ችሏል። በርካታ የፉክክር መንፈሶች የተንጸባረቁበት የመጀመሪያው 45 ደቂቃ በምስሎችና በቁጥሮች እንዴት ይገለጻል? ከባልደረባዬ ዮናስ አዘዘጋ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ጥሩ ፉክክር ያለበት በጣም በርካታ የማጥቃት እንቅስቃሴዎች የነበሩበት 45 ደቂቃ አሳልፈናል። በጣም ጥሩ ነበረ ሰይድ። ሁለቱም ቡድኖች በተለይ ከዚህ ጨዋታ ጎል ለማስቆጠር የነበራቸው ፍላጎት ልዩ ነው። ጅማ አባጅፋር ዛሬ
ይበልጥ ሁለት አዳዲስ ተጫዋቾችን ጨምሯል ቦና አሊና እንደዚሁም አስጨናቂ ሁለቱም እኔ በመጀመሪያው አጋማሽ ተመችተውኛል ቦና አልፎ አልፎ ወደፊት ሄዳል ግን ለመከላከሉ ሶሊዲቲ ጨምሯል አስጨናቂ ደግሞ ከአራቱ ተከላካዮች ፊት ብዙ ኃላፊነት አለበት በተለይ የመጀመሪያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታቸው ነው ማለት የመጀመሪያ በዛ ላይ ከጠንካራ ቲም ጋር የሚጫወት ሳይድና ለመስዑድና ዳዊት ጥሩ የማጥቃት ነፃነት ሰጥቷቸው ነበር ጥሩ ጊዜ ያሳልፈው ሁለቱ ተጫዋቾች 9 የማጥቃት እንቅስቃሴ በአዳማ ከተማ በኩል 5 በጅማ አባጅፋር 80 ከመቶ የሚሆነው የጅማ አባጅፋር መሃል ለመሃል ነው እንዲሁም ደግሞ በአዳማ ከተማ በኩል ተመሳሳይ 67 ከመቶ መሃል ለመሃል ነው ጅማ በግራ በኩል 0 ነው በቀኝ 20 ነው አዳማ ደግሞ በቀኝ 22 በግራ 11 ነው ሁለቱ መሃል ለመሃል ነው የሚጠቀሙት በተለይ ያውቀን ያልኩ ጅማ አባጅፋር የአስጨናቂ መኖር እኔ ዛሬ እንደተመለከቱት መስዑድና ዳዊት በተለይ መስዑድ በጣም ይወጣ አድቫንስድ ፖዚሽን እንዳገኙ አርጎኛልና ተጫዋቹ በተለይ በመከላከል ወቅት በጣም ሽፋን ይሰጣል ጨዋታ ያደራጃል በጣም ጥሩ ኳሊቲ ያለው ምንም እንኳን ገና አጭር ጊዜ ቢሆንም በሊጉ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ያደርገው ያደሞ ይበልጥ አማካይ ክፍል ያጠነከረው ይመስላል የአዳማ ግን በቀኝ መስመር ጀሚል ያዕቆብ የሚያደርጋቸው ሩጫዎች በቀኝ ዊንግ ባክ በጣም ጥሩ ነበሩ 8 የጎል ሙከራዎችን አዳማ ከተማዎች አድርገዋል 4 ኢላማቸውን ጠብቀዋል ከ3ቱ ደግሞ ሁለቱ የጅማ አባጅፋር ኢላማቸውን የጠበቁ ነበሩ በኳስ ቁጥጥር 56 ከመቶ አዳማ ከተማ ጅማ አባጅፋር ደግሞ 44 ከመቶ ጥቂት ጥፋቶች የተፈጸሙበት የመጀመሪያ 45 ደቂቃ ነው አብዛኛው የኳስ እንቅስቃሴ መሃል ሜዳ አካባቢ 56 ከመቶ የሚሆነው እዛ ጋር ነው የነበረው በተለይ ዛሬ ጅማ አባጅፋር የወትሮ የኳስ ቁጥጥር ብዙ ድርሻ አልነበረውም በተለይ አዳማ ቀስ ያለው ወደ ጨዋታው መጥቷል አብዛኛው በኳስ ቁጥጥር ብልጫ እንዲወስድ የሚያደርጉት መስዑድና ዳዊት በጥልቀት በቢልድ አፕ ወቅት በጣም ይሳተፋሉ ዛሬ ግን በጣም አታኪ ፖዚሽን ላይ ስለሚገኙ ኳሶች ቶሎ እነሱ ጋር ነው የሚሄዱት ስለዚህ ዳዊትና መስዑድ ጋር ኳሱ ሲደርስ አብዛኛው የማጥቃት ፓሶች ነው የሚሰጡት እንጂ ኳስ ለመቆጣጠር አይደለም የሚጫወቱትና ዛሬ ይበልጥ የማጥቃት አፒታይት ያለው ጅማ አባጅፋር ነው ያየነው ለዚህ ይመስለኛልና ይበልጥ አታኪ ፖዚሽን ላይ ዳዊትና መስዑድን አይተናቸዋል በመጀመሪያው አጋማሽ በጨዋታው የመጀመሪያ ጎል ያስቆጠረው ወጣቱ የጅማ አባጅፋር ተጫዋች አድናን ረሻድ ነው በግራ እግሩ የቅጣት ምት ኳስ ማስቆጠር ችሏል ዳዊት እስጢፋኖስ የጅማ አባጅፋር ቅጣት ምት መቺ ነው ብዙዎች የጠበቁት እሱ ይመታዋል የሚል ነው ሌላም ማሳሳቻ አንድ ተጫዋች አለ አለመገመት የሚሰጠው ጥቅም እንደዚህ ነው ሰይድ የዳዊት እስጢፋኖስ ግዛት ነው ይመስለው ነገር ግን ዳዊት አድናን እንደሚመታው ያቅ ነበር ዳዊትና አድናን በሚገባ ኳሱን መቶ ጎል አስቆጥሯል ለጀማል ጣሱ አስቸጋሪ ኒር ፖስት ላይ ኳሱ ነጥሯል ከፊቱና በጣም አስቸጋሪ ኳስ ነበር በጣም ለግራኝ ተጫዋች የሚመች ፖዚሽን ነው ጀማል ጣሱ ምናልባት አንድ ስቴፕ ወጣቢ ኳሱ ማግኘት የሚችል የነበረ ይመስለኛል ግን መስመር ላይ ስለቆመ ኳሱ እንዲነጥር ፈቅዷልና በጣም አስቸጋሪ ኳስ ነው ከጀማል አቅም በላይ የሆነ ይመስላል ግን ማስወገድ የሚችልበት እድል ነበር በተለይ አንድ ስቴፕ ወደፊት ወጣ ብሎ ኳሱን መከላከል ቢችል ግን በጣም ግሩንጓል ጎል ነው አድናን ያልጠበቀ በሊጉ የመጀመሪያ ጎሉን ያስቆጠረው በምርጥ 11 ውስጥ እንብዛም አይገባም ነበር ሁለተኛው ዙር ላይ ነው በጅማ አባጅፋር በአሰልጣኝ አሸናፊ በቀለ ምርጫ ውስጥ የገባው የጨዋታው ያቻነት ጎል አዳማ ከተማዎች ያስቆጠሩት ደግሞ በአሜ መሐመድ አማካኝነት 38ኛው ደቂቃ ላይ ነው ከተከላካዮች እርስ በርስ ያለመናበብ ችግር የመጣን እድል በሚገባ ተጠቅመውበታል ሚሊዮን ሰለሞን እድል ለመፍጠር ነው ወደ ሳጥን ዝም ብሎ ያሻማው ያብስራ ኳሱን ለማውጣት ነበር የመታው ከፊት ለፊቱ አስጨናቂ ቆሟል ተደራርበዋል አስጨናቂ የገጨው ኳስ በቀላሉ ነው አሚያቢቱ ወደ መረብ ውስጥ ኳሱን ያስቆጠረውና ድልኞች አልነበሩ መከላከል ምናልባት አስጨናቂ ፊቱ ለያብስራ ፊቱ ሰጥቶ ነው እየተከላከለ ያለውና ያ ኳስ መልሶ እሱን የገጨው ኳስ ወደ ሳጥን እንዲሄድ ያደረገ ይመስለኛልና እዛ ቦታ ላይ በተለይ ያቋቋማቸው ሁኔታ ትክክል አይመስለኝም ተመልከተው ለጎሉ ትዩ ፊዚካሊ ለጎሉ ትዩ ነው ስለዚህ እሱን የገጨው ኳስ ቀጥታ ወደ ረዳት ዳኛው ኳሱ የመጣበትን ከማን እንደመጣ ተመልክተው እሱን ከጨዋታ ውጭ አለ ማለታቸው በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተመሳሳይ አይነት ከጨዋታ ውጭ እንቅስቃሴዎች ነበሩ ከራሱ ጅማ አባጅፋር ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ሲጫወት በነበረው ጨዋታ እንደ አይነት ነገር ነበር ረዳት ዳኛው በዚህ አጋጣሚ ህጉን በትክክል መተግበራቸው መመልከት ያስፈልጋል ባለፈው ጨዋታ በጣም ጥሩ ነበር አላዛር በሐዋሳ በተሸነፉበት ጨዋታ በጣም ጥሩ ነበር ግን ቅርብ ስለነበር አሜ የተመቸው አልመሰለኝ ግን ማስወገድ የሚችለው ኳስ ነበር ግን ከአቅም በላይ ነገሮች የተበላሹት መከላከል ላይ ነው ለማዳም ብዙ ጊዜ ነበረው አልመሰለኝ በሌላኛው የጎል አግዳሚዎች መካከል የቆመው ጀማል ጣሰው በተደጋጋሚ የጅማ አባጅፋርን ኳሶች አድኗል ከነዚህ መካከል 13ኛው ደቂቃ ላይ ያዳነው ኳስ ይሄንን ይመስላል መሐመድ ኑር ወደ ጎል የሚመለስበትን ጥሩ አጋጣሚ አግኝቶ ነበር የጅማ አባጅፋር በጣም ምርጥ የማጥቃት እንቅስቃሴ ሲሄድ ይሄ ይመስለኛል
በጣም ቆንጆ ፓሶች በጣም ፈጣን እንደገና ስፔሶችን በሚገባ ይተከው ዳይትን ተመልከተው በመስመሮች ማከለ በጣም ጥሩ ፖዚሽን ላይ የነበረው የአዳማ መከላከል ዲስኦርጋናይዝ ነው መስዑድ መሐመድ ያገኘው ክፍተትና ስፔስ ይገርማል ያን ኳስ በሚገባ ነው ያሻማው እዚህ ጋር ግን ጀማል ጣሶ ማርነ ግድ ይላል ምክንያቱም ተመልከተ አንቲሲፔሽኑ እዚህ ኒር ፖስት ነበር ፋር ፖስት ሄዶ ነው ኳሱን ያዳነውና እንደዚህ አይነት ግብ አጠባበቅ በጣም ኳሊቲ የሚጠይቅ ይመስለኛል በደንብ አንቲሲፔት ማድረግ አለብንና ጀማል ጣሶ ግብ አጠባበቅ በጣም ድንቅ ነው መሐመድ ኑር የጀማል ጣሶ ኳሊቲ ባይሆን ኖሮ በቀላሉ ጎል ይገባ ነበር ከዛ በኋላ ግን ፋውል ስለነበር መቀስ ምቱንም እንደዚሁ መጠቀም አልቻለም ጀማል በጣም ቆንጆ ግብ አጠባበቅ ነው በዚህ ጨዋታ ሌላኛው ግብ ጠባቂ አላዛር ተመሳሳይ የሆነ የኳስ የመመለስ እንቅስቃሴ ያሳይቷል ወጣት ግብ ጠባቂ ነው ከሐዋሳ ወደ ጅማ አባጅፋር መጥቷል በዚህ መንገድ ወደ ጎልነት የሚሄደውን ኳስ በግሩም ሁኔታ ማዳን ችሏል ከዮሴፍ የመተመታ ኳስ ከሳጥን ውጪ የሚያገኛቸው ኳሶች በጣም እንደዚህ አይነት ጠንካራ ምቶችን ይመታል እንዳውም ብዙ አይመታም ወደዚህ የተገኘ ሲገኝ ግን እንደዚህ አይነት ጥሩ ኳሶች ይመታል የግብ ጠባቂው ንቃት ግን ያላዛር እጅግ በጣም ልዩ ነበር በጣም ፓወር አለው ኳሱ ለግብ ጠባቂ በጣም አስቸጋሪ ነው ግን አቋቋሙ በጣም ጥሩ ነበር ኳሱን ይበልጥ ለማግኘት የሚመች ቦታ ላይ ነበር ማለት ወደ ኋላ ቢቀር ኳሱ እየተቆረጠ ወደ ጥግ ነበር የሚሄደው ለመያዝ ያስቸግረው ነበርና ፖዚሽኒንጉ በጣም ጥሩ ነበር ዮሴፍ አዳማ ላይ ድሬዳዋ ስታዲየም እንግዲህ ከርቀት ብረት የመለሰበት ኳስ አይረሳም ያንን ያስታውሰ አሰልጣኝ ፋሲል ተካልኝ ገና በመጀመሪያዎቹ 20 ደቂቃዎች ተጫዋቾቻቸው እንዲያማሙቁ አዘው ነበር በጅማ አባጅፋር በኩል ደግሞ አዳዲስ ሁለት ተጫዋቾች ገብተዋል ይቀጥላሉ አዳዲሶቹ ወይስ ነባሮቹ ይገባሉ ምን አይነት ለውጦች ይኖራሉ በሁለተኛው 45 ደቂቃ ባለሜዳው ቡድን ማጥቃት ላይ ያሸናፊነት ጎል ይፈልጋል ስለዚህ አብዲሳ ጀማል ዘንድሮ ብዙ የተጠቀሙበት አይደለም ዛሬ አቡበከር ወንድሙ ሜዳውስ የተመለከትነው አይደለም ስለዚህ አብዲሳ ጀማል አለ ክሬቲቪቲ ታደለ ብዙ ድሎች ያገኛል አይደለም በጅማ ፋር በኩል እንደዚሁ ማጥቃት ላይ በላይ አባይነ ዛሬ ምናልባት ሰሞኑ ተከላካይ ነው ወደ በኋላ ላይ አንድ ሚናስ ሊገባ ይችላል አንድ ጎል ለማስቆጠር በጣም ፍላጎት ያለው ቡድን በጣም ኦርጋናይዝድ የሆነ ቡድን ማጥቃቱን መከላከሉን ባላንስ የሚያደርግ ቡድን በሁለተኛው አጋማሽ አሸናፊ መሆን እድል ያለው ይመስላል የ17ኛው ሳምንት የመጨረሻዎቹን 45 ደቂቃዎች ነው ከዚህ ቀጥሎ የምንመለከተው ጅማ አባጅፋር ወይስ አዳማ ከተማ አሸናፊ የሚሆኑት የአዳማ ከተማ በርካታ ደጋፊዎች በስቴዲየም ውስጥ ይገኛሉ በእነሱ ድጋፍ ታግዞ አዳማ 3 ነጥብ ያገኛል አሊያም ደግሞ ጅማ አባጅፋር የሚለውን የሚወስኑት 45 ደቂቃዎች ከፊት ለፊታችን ይገኛሉ በሱፐር ስፖርት ልዩ በቀጥታ እንድትመለከቱ በአክብሮት ጋብዘናቸዋል
ተመልሰናል። ሁለተኛው ግማሽ የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ተመልካቾቻችን 12 ነጥቦች ላይ ተቀምጧል። ጅማ አባጅፋር አቻ በሆነ ውጤት የመጀመሪያውን 45 ደቂቃ በማጠናቀቁ አዳማ ከነማ ደግሞ 23 ነጥቦችን ይዞ ያለበት ቦታ ላይ ረግቷል። የመሃል ዳኛው ጨዋታውን ለማስጀመር ተከተል ተሾመ ፊሽካቸውን አሰምተዋል። ሁለተኛው ጨዋታ ምን አይነት መልክ ሊኖረው ይችላል የሚለውን አብረን የምናየው ይሆናል። አሜማ አህመድና አድናን ረሻድ ያስቆጠሯቸው ኳሶች ናቸው። በሁለቱም ጎል አቅጣጫዎች ላይ የተመዘገቡት በአማርኛ የጨዋታ ይቀጣ ስርጭት ዮናስ አዘዘና መኳንንት በሬ በእንግሊዝኛ የጨዋታ ይቀጣ ስርጭት በርናንድ ኦቴኖና ፒተር ኪሩምባ ይጠብቋቸዋል። ተመልሰናል። ዮናስ ሁለተኛው ግማሽ ለሁለቱም ሌላ ጎል ሌላ ስሜት ምናይበት ሊሆን ይችላል። አንደኛው የመጀመሪያው አጋማሽ ጥሩ ፉክክር የታየበት ነበር። ሁለተኛው አጋማሽ ይበልጥ ከተጠባባቂ ወንበር ተነስተው ውጤት የሚለውጡ ተጫዋቾች ያሉት እንደዚሁም በመልበሻ ክፍል ብዙ ጊዜ ሰከንድ ሃፍ የኮቾች ሃፍ ነው ይባላል እና አሰልጣኞች የሚያደርጓቸው ውሳኔዎች በጣም ወሳኝ ሊሆኑ ይችላሉና በሁለተኛው አጋማሽ የትኛው የተሻለ ተገብረዋል የሚለው ምናየው ነው። በእንቅስቃሴ ደረጃ ግን ተመጣጣኝ ነገር ነው እያየን ያለው። ሁለቱም ወደ ሳጥን ለመድረስ ፍላጎት አላቸው። ጎል በተለይ ከነማ አሜና ዳዋ እንደዚሁም ዛሬ መሐመድ ነው ተመልክተዋል። አልተመለከትነው በመጀመሪያው አጋማሽ ዝም ያለ 45 ደቂቃ። ስለዚህ ይበልጥ ስልሞ መቻል አለበት። እንደዚህ አይነት አጥቂዎች ማግኘት መቻል አለበት። የመሐመድ ኑር ናስርን እንቅስቃሴ የሚያግዝ ከኋላ የሚጣሉ ስሎ ፓሶች ተጫዋቹን የበለጠ በጌም ውስጥ እንዲያድግ ያደርጉታል። የገረመኝ እንደውም መስዑድና ዳዊትን አብዛኛው አታኪንግ ፖዚሽን ላይ ተናቸውና በዚህ ሁሉ መሐመድ ኑር ናስር ግልጽ የማግባት እድል ብዙ አልተፈጠረለትም። ሁለተኛው ግማሽ ላይ ሊፈጠር የሚችልለት እድል ካለ የጨራሽነት ችግር የለበትም ተጫዋቹ። አንድ እድል ተፈጥሮ ለመሐመድ መስዑድ መሐመድ የጀማል ጣሰው በጣም ድንቅ ግብ አጠባበቅ ኳሊቲ ነው ያየንበት። ከኒር ፖስት ፋር ፖስት ኳስ ማዳን እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። እንደዚህ አይነት ኳስ ያየሁት ኳሱን ወደ ኋላ መለሰ። ኳሱን አቅጣጫ አንገል ሚሊዮን ሰለሞን ኳሱን መታ። ነገር ግን እዛው ለማራቅ ሞክረው ስለላቸው ማድረግ አልቻሉም። አማኑኤል ጉብና የፕሪሚየር ሊግ በጣም አስገራሚ አማካኝ ተጫዋች ነው። እርጋታው በጣም የሚገርም ነው። ፈረንጆቹ ኮምፖዘር የሚሉት ሁለት እዚህ ቡድን ውስጥ ሶስት አይነት አማካዮች ናቸው። አንደኛው ዮሴፍ ዮሐንስ የተከላካይ አማካይ ነው። እንደዚሁም ደግሞ የተመለከተው አማኑኤል ጎበና ከሳጥን ሳጥን ይሮጣል። ዮናስ አላባም ከሳጥን ሳጥን የሚሮጥ ጥሩ ስታሚና ያለው አማካይ ነው። አድናን ከአማኑኤል ጎበና ከዚህ የተሻለ ማጥቃቱን ማገዝ ይጠበቃል። ምክንያቱም ዮሴፍ ከኋላ ሽፋን ይሰጣቸዋል። በዛ ላይ ደግሞ ሶስት ተከላካዮች አሉ ከጀርባ በባክስሪ የራስ መከላከሉን ያጠነክረዋልና ይበልጥ ማጥቃት ለመታየት አለበት። ከመሃል ተሰንጥቆ በጣም የታሰበ ኳስ ነበረ ከዮናስ ገረመው። ነገር ግን ኳሱ አድራሻው ያን ያክል አስፈሪ አልነበረም። አላዛር ማርቆስን ኳሱ
ወጥቷል ኳስ ወጥቷል ትግል ግዛው ኳስ ወጥቷል ኳሱ መስመሩ ሙሉ ለሙሉ ለቆ ወጣ አይመስለኝም መኳንንት ግን አላዛር ማስወገድ ይችል ነበር በዚህ ደረጃ ሪስክ መውሰድ አልነበረበት አላዛር ማርቆስ ወጥቶ ኳሱን ለመመለስ ሞክሮ ነበር አሜ መሐመድ ለዚህ ኳስ ተሻምቶ አላገኘውም ዮሴፍ ዮሐንስ ዮሴፍ ላይ ጥፋት የተሰራ ይመስል ነበር ቦክሶስ እንደገና ሌላ ኳስ ርቀት ላይ የተከላካይ መስመር ተጫዋቹ አዲስ ተስፋዬ የመታው ኳስ ነበር አሰልጣኝ ፋሲል ተካለኝ በቡድኑ ሁለተኛው ግማሽ ፈጣን ያለው ምላሽ ደስተኛ የሚሆን ይመስላል ቶሎ ወደ ጨዋታ ለመግባት እቅዱ ይመስላል ቀኝ ትከሻው ላይ አላዛር ማርቆስ ጉዳት አጋጥሞታል ኳሱን ለማዳን ወጥቶ ነበር ዳዋው ጤሳ ያልተመጣጠነ ኃይል ኳሱን አላገኘውም የአላዛርን ትንሽ ሚዛኑ ስቶ እንዲወድቅ ያደረገው ይመስላልና ተጫዋቹ ሕክምና የሚፈልግ ግጭቶች አሉ ያለ ምክንያት አይደለም የወደቀው መኳንንት ግን ዳዋው ጤሳን ጨምሮ በርከት ያለው አዳማ ተጫዋቾች አልቢትር መልካሙን ከበው የተቃውሙ ነው የሚገኙት ተጫዋቹ ግን ሕክምና አግኝቶ ይገባል ሰዓት ይያዛል በዚህ አይነት አጋጣሚ ላይ ሁለት አደገኛ ኳሶችን አምክኗል የኳስ ስርጭቱ 60% ነው ተስፋ ሰጪ የሚባል አቅም ካላቸው የፕሪሚየር ሊግ ወጣት ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው አላዛር ንክኪው ትንሽ ተንፋሽ የሚያስፈልገው አይነት ግጭት ነበር ከዳዋ ጋር የነበረው ተንፋሽ ስቦ ተነስቷል እንግዲህ እንዲማገኝ ማርቆስ ኳሱን በረጅሙ ኢዮብ አለማየሁ አላገኘውም ኳሱን ኢዮብ አለማየሁ ኳሱን አላገኘውም ኢዮብ አለማየሁ ዛሬ እንደፈለገው እየተንቀሳቀሰ ነው ብዙ እየተመለከት ነው አይደለም ኢዮብን በ4-4-2 እንደዚህ አይነት ከመሐመድ ኑር ጋር ጎን ለጎን ሲሆን ይበልጥ ያስፈራሉ በተለይ በመልሶ ማጥቃት ከተከላካይ ጀርባ አሞር የዊንገር ሚና ነው ያለውና ወይ አሜ መሐመድ ወይ ቀጥ ብሎ ከመስመሮች የሚነስ ክሮስ የሚያደርግ አይደለም ወይ ደግሞ እንደ ኢንቨርትድ ወደ ሳጥን ገብቶ ሹቶችን የሚያደርግ አይደለም ብዙ ያየነው አይደለም ግሩም ውሳኔ ኢንተርናሽናል ረዳት ዳኛ ትግል ግዛው ግሩም ውሳኔ ነው አሰልጣኝ አሸናፊ በቀለ ሁለተኛው ግማሽ ላይ ውጤቱን ይፈልጉታል ስለዚህ ለውጦች እንጠብቅ እንችላለን 9 ኦፍሳይዶችን አዳማ ከነማዎች 4 ጅማ ባጅፋሮች ገብተዋል አጠቃላይ ወደ 13 የሚጠጉ ከጨዋታ ውጭ አቋቋሞች ነበሩ አዲስ ተስፋዬ በግንባሩ ኳሱን ለማራቅ ሞክሮ አማኑኤል ጎበና ላይ ጥፋት ተፈጽሟል በስቴዲየም ውስጥ ዝም ብሎ የነበረው የአዳማ ከነማ ደጋፊ አሁን ስሜቱ ወደ ጨዋታው ግለት ገብቷል የጨዋታው ውጤትና የደጋፊው ስሜት አሁን ተናቧል አዲስ ተስፋዬ ባንድ ነው ኳስ ያወጣው ጥንቁቅ ተከላካዮች አብዛኛውን ጊዜ ከራሳቸው አካባቢ የነሱን ውሳኔ ብቻ ነው የሚያስቡት እንደዚህ አይነት ኳስ በተለይም ደግሞ በተከላካይ መስመር ክፍል ያለው መራራቅ ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል ብለው ስለሚያስቡ ፈጥነው ላይ ያስኑ ይችላሉ ዮሴፍ ወደ ውጭ ነው ኳሱ የወጣው በራሱ ወደ ጨዋታ እንቅስቃሴ ለማስገባት ነበር ንክኪ ያደረገው በግራ መስመር በኩል አድናን ረሻድ ግሩም ተሰጥኦ ጥሩ ዕድሜ ላይ የሚገኝ የአማካኝ መስመር ተጫዋች ነው ንክኪዎቹ በጣም ጥሩ ናቸው ቶማስ ስምረቱ ግብ ጠባቂው ጀማል ጣሰው አውጦታል
መሃል ላይ አስጨናቂ ጸጋይ ፍጹም ይመስላል። አሁን ንክኪው ጉልበት የተቀላቀለበት ነው። የተከላካይ መስመር ተጫዋቹን ጀሚል ያዕቆብን መቶታል። እስኪ በድጋሚ ምስል እንመልከተው። ኳሱን ለማግኘት ሸፍኖ ከዮናስ ኳሱን ሸፍኖ ወሰደ፣ ግን ከጀርባው ጀሚል ጫና ፈጥሮበት ነበር። ስለዚህ እጁ ጀሚል ፊት ላይ አርፏል። ቢጫ ካርድ ተገቢ ይመስላል። ኳስ በሌለበት ነው ከተጫዋቹ ጋር ንክኪ የነበረው። ስለዚህ ንክኪው በጣም ከባድ ስለነበር ውሳኔውን ወስኗል የመሃል ዳኛው። ቶማስ ምረቱ ከአዲስ ተስፋ ኳሱን አግኝቶ ነበር፣ አስነክቶታል ዳዊት እስጢፋኖስን። ሁለቱ ተጫዋቾች አልተላቀቁም። መስመር ላይ አሜ መሐመድን ኳስ ድማጌ ማርቆስ ለዳዊት እስጢፋኖስ አቀብሎታል በቀላሉ። ዳዊት እስጢፋኖስ ለአድናን የሰጠው ኳስ አድናን ይዞት እየሄደ የሚገኘው አድናን አጠገቡ ኳሱን ለመሸፈን ዮሴፍ አለ። አድናን ሁለቱም ጥሩ የኳስ ክህሎት ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው። አድናን በኳንት ዊንገር ነው በዚህ ጨዋታ ላይ፣ ግን ሞር የሚድፊልድ ባህሪ ነው ያለውና በዚህ ምክንያት በእነዚህ አይነት አጋጣሚዎች ድሪብል እያደረገ በፔስ ሜዳውን አስፍቶ መሮጥ ክሮሶች ማድረግ ላይ ብዙ የተመለከት ነው አይደልና በዚህ ምክንያት ነው ከፊቱ ሰፊ ስፔሶች ኖረው ግን ፔስ ስለሌለው ኳስ ይዞ ሌላ ተጫዋች ይጠብቃልና በዚህ ምክንያት ማጥቃቱ ይበልጥ ፍጥነት ኃይል ሊጨምር አልቻለም። ይበልጥ የሚስማማው አማካይ ክፍል ተጫዋች ሲሆን እንደሆነ ይታወቃል። የተጫዋች ለውጥ ሊደረግ ነው። ሶስት ተጫዋቾችን በፍጥነት ለመቀየር በዝግጅት ላይ ነው የሚገኙት አሰልጣኝ አሸናፊ በቀለ። ከነኚህ መካከል ዳዊት ፍቃዱ አንዱ ነው። ሌላው ሽመልስ ተገኝ ነው። ተከላካይ መስመር ተጫዋቹ ሽመልስ ተገኝ ልምድ ያለው ተጫዋች ነው። ቦና አሊ ተቀይሮ እየወጣ ይገኛል። በዛሬው ጨዋታ ቦና አሊ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ አድርጓል። ሽመልስ ተገኝ የሱን ቦታ የሚተካ ይመስላል። አዎ ሽመልስ ተገኝ ከኋላ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ በጣም ልምድ ካላቸው የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። ድማጌ ማርቆስ ከባድ የሆነ ጉዳት ያስተናገደ ይመስላል። አፍና አፍንጫው አካባቢ ደም እየተመለከትን ነው። ንክኪው ትንሽ ከባድ የሚመስል ንክኪ ነው ያደረገው። ሙሴ ከበላ ዳዊት እስጢፋኖስን ተክቶታል። ሙሴ ከበላ በዘንድሮ የውድድር ዓመት በጅማ ባጅፋር ውስጥ ጥሩ ጊዜ እያሳለፉ ከሚገኙ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። ምክንያቱም 11 ጨዋታዎችን ተሰልፎ ተጫውቷል። ዳዊት ፍቃዱና አድናን ረሻድ ተለዋውጠዋል ቦታ። ምን አይነት ለውጥ ሊሆን ይችላል? ሶስት ለውጦች አሁን የተመለከትናቸው ለውጦች ሞር አታኪንግ ናቸው። ቀደም ያነሳነው በተለይ አድናን ረሻድ ከፌስ ጋር ተያይዞ ያነሳንበት ነገር እንዳለ ተመልክተናል። መከላከሉን ደግሞ አሁን የሽመልስ ተገኝ መግባት ያጠናክረዋል። ከዛ ውጪ አማካይ ክፍል ሙሴ ካቤላ እንደዚህ በተደጋጋሚ በመጨረሻው ጨዋታ ወደ ሳጥን የተጠጋ ሙከራዎች ሲያደርግ እንደነበር እናስታውሳለንና ቡድኑ አሁን ይበልጥ ማጥቃት የሚችልበት እድል አለ። ከሁሉም በላይ ግን ኢዮብና መሐመድ ኑር አሁን ሁለቱ የፊት አጥቂ ሆነው ጎን ለጎን ነው የምንመለከታቸውና ይሄ ደግሞ ይበልጥ አደገኛ ያደርገዋል። አደገኛ ኳስ ቦክስ ውስጥ አሜ መሐመድ ለዳዋ ውጤሳ ዳዋ ሳተው አላገኘውም። ኳሱን በቀጣ ጎል ይመታው ነበር ያቀደው፣ ነገር ግን አላገኘው። ማጥቃት እንቅስቃሴ ውስጥ ወዲያውኑ መልሶ ማጥቃት ጅማ ባጅፋሮች ጎል ለማግኘት ወደ ጨዋታው ለመመለስ ኢዮብ አለማየሁ የመጣው ኳስ ወደ ውጭ በቀጥታ ወጥቷል። ለጀማል ጣሰው ያን ያክል አደገኛ የሚባል ኳስ አልነበረም። ይህን ሂደት እየተመለከትነው ነው። አሜ መሐመድ ኳሱን አስነክቶ ነው ለዳዋ ውጤሳ የሰጠው። ነገር ግን ዳዋ ውጤሳ በቀኝ እግሩ ከመታ በኋላ በግራው እንደገና መልሶታል። ሌላ ኳስ እንደገና አሁንም አማኑኤል ጎበና ኳስ ተነሳበት። የአዳማ ረጃጅም ኳሶች ለጅማ አባጅፋር ተከላካዮች ትንሽ ፈተና ይሆኑ ይመስላል። መኳንንት አሁንም
እነዚህ አይነት ኳሶች የተጠቀሙ አሜ ኳሱን ጥሩ ነው የተቆጣጠረው አማኑኤል ጎበና መጀመሪያ ፈርስት ሃፍ ተመሳሳይ ጠርዝ አካባቢ ድል አግኝቶ እንደዚህ ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ ማድረግ አልቻለም ምናልባት ዳዋ ቲየሪ ኦንሪ በቀኝ የሚመታቸው ምቶች የሚያስታውስ ነው ተሳስቶ ነው አልገባኝም ግን እሰታየው መንግስቱ የዘንድሮ ፔናልቲ የዛ አይነት መልክ አለው ሙሴ ካበላ ተቀይሮ ከገባ በኋላ በአማካኝ ክፍሉ የሚሰጠው ጥልቀት ይኖራል አዎ በእያንዳንዱ የኳስ ንክኪ ውስጥ አለ ዮሴፍ ዮሐንስ በቀኝ መስመር በኩል ኳሱን ጀሚል ያዕቆብ ከራሳቸው ሜዳ አውጥቶታል አማኑኤል ጎበና ግሩም ኳስ ነው የተቀባበሉት የነበረው የተጫዋች ግጭት አለ አስጨናቂ ጸጋይና ኢዮብ ማቲያስ ተነካክቷል የጅማ አባጅፋር አጫዋች መኳንት ከቅያሪ በኋላ ሞር ሙሴ ካቬላ ከብቸኛው አጥቂ ከመሐመድ ኑር ጀርባ ይሆናል ግራና ቀኝ ኢዮብና ዳይት አሉ በግራ መስመር ዳይት ቃዱ በቀኝ ደግሞ ኢዮብ ይበልጥ ወደፊት ተጠግቶ መጫወት ይችላል ሙሴ ካቬላና መስዑድ ይበልጥ የማጥቃት ነፃነት አላቸው ከጀርባቸው አስጨናቂ ሽፋን ይሰጣቸዋልና ይበልጥ ማጥቃቱ ፔስ የሚጨምር ቅያሪ 13-9 ፋውሎች የተሰሩበት ጨዋታ እንዳዋው ቴሳ እንዳያገኝ ኳሱን ወንድማገኝ ማርቆስ ከልክሎታል ወንድማገኝ ማርቆስ ከጨዋታ በጣም ያደገ ነው የመጣው ለጅማ አባጂፋር የመስመር መከላከል ማጥቃት ባላንስ የሆነ ነው ዋንቷን በጣም ጥሩ ኳሊቲ አለው በተለይ ማርኪ አጥገቡ ያለውን አደገኛ ተጫዋች በመቆጣጠር ረገድ ጥሩ ነገሮች ታይበታል ወንድማገኝ ማርቆስ ይሄን ኳሳውን ያቋረጠበት በጣም ነው በመጨረሻው ጨዋታ ከሐዋሳ ጋር ሲጫወቱ የሊጉን በጣም ፈጣን ኢነርጂ ያለው አማካይ ወንድማገኝን በካውንተር አታክ ያቆመበት መንገድ በጣም ድንቅ ነበር ወንድማገኝ ማርቆስ ያወራን በነበረበት ሰዓት ያደረገው የነበረው እንቅስቃሴ አስገራሚ ነው ነገር ግን ትንሽ ጉዳት አጋጥሞት ወድቋል በነገራችን ላይ የመጀመሪያው ጎል አሁን በተቀይሮ ወጣ አድናን ያስቆጠረው ጎል ነው በጣም አስገራሚ ጎል ነበር ጅማ አባጅፋር ያልተገመተ ወይም ደግሞ ዳዊት እስጢፋኖስ እግሮች ሲጠበቁ ነው አድናን ጎል ያስቆጠረው ይሄ ደግሞ የአብስራና ያስጨናቂና አለመግባባት ተከትሎ አሜ የተጠቀመበት አድቫንቴጅ ነው እስካሁን እነዚህ ጎሎች ናቸው የተቆጠሩት 3 ነጥብ ለማግኘት ሁለቱ ጎሎች በቂ አይደሉም መኳንንት ተጨማሪ ጎል ያስፈልጋል ለሁለቱ ቡድኖች እጅግ በጣም አስፈላጊ ከሚባሉት ነጥቦች መካከል አንድ ነጥብ ያን ያክል አስፈላጊ አይደለም ታዋቂ ሳኳሱ እንዳያገኘው ካደረገው በኋላ የነበረው ንክኪ ነው እሱን ወደ ግጭት የከተተው አሁን ሕክምና ድጋፍ ተደርጎለት ወደ ሜዳ እየገባ ነው 41-59 የኳስ ቁጥጥር በሁለቱ ቡድኖች በኩል እያየን ነው ጅማ አባጅፋር የተሻለ የኳስ ቁጥጥር ያገኘ ይመስላል ሽመልስ ተገኝ አንጋፋው የተከላካይ መስመር ተጫዋች የታወቁ ስሞች አሉ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ረጅም ዓመታትን ያሳለፉ በዛ ውስጥ አንዱ ሽመልስ ተገኝ ነው እርጋታ እንዲሁም በቡድን ውስጥ አህመድ ኑር ናስር ከሚሊዮን ሰለሞን ጋር ተጋጅቷል ሚሊዮን ሰለሞን ከገፋው በኋላ ሲወድቅ ትንሽ ጉልበት የተቀላቀለበት ውሳኔ ወስኖበታል ለዛ ነው ትራኩ ላይ ወደቀው በድጋሚ ምስል ስንመለከተው ገፍቶ አደገኛ ነው በጣም ለዘይት ያልተመጣጠነ ኃይል በዛ ላይ ከሜዳው ውጭ ያለው አሸዋ ተጫዋችን ለጉዳት የሚዳርግ ነው መሐመድ ኑር አደገኛ ኳስ ነው የመሃል ዳኛው ተከተል ተሾመ እዚህ ተግባር ላይ አንድ ነገር ማድረግ ነበረባቸው የተጫዋች ለውጦች አሉ ዮናስ ገረመው ተቀይሮ ወጥቷል ዘካሪያስ ከበደ ገብቷል
ከበደ ተቀይሮ ገብቷል። ቢኒያም አይተን በዮብ ማቲያስ ቢኒያም አይተን ጥሩ አቅም ያለው ተጫዋች ነው። በነገራችን ላይ ቢኒያም አይተን ባለፈው ጨዋታም እንዲሁ ተቀይሮ መግባት ችሏል። ዘካሪያስ ከበደ ያኛው የተተካው ተጫዋች ነው። አማካኝና የመስመር ተጫዋች ነው የተቀየሩት። ዮናስ አላባ ጉልበት ጨርሷል። አማካኝ ክፍል ብዙ ኢነርጂ ነው ያወጣው። ዘካሪያስ አሁን ይበልጥ ማጥቃቱን ሊያሻሽል ይችላል። ተመሳሳይ ነው። ከዛ ውጪ ቢኒያም አይተን ኢዮብ ማቲያስ በዊንግ ባክ ሚና ብዙ ዛሬ አልተመለከትነውም። ስለዚህ ምናልባት የሱ መግባት አሁን ቡድኑ ወደ 4 ተከላካዮች የመለሰው ይመስላል። በሚሊዮን እንደዚሁም ደግሞ አዲስ ተስፋዬ ቶማስ ስምረቱና በቀኝ መስመር ኩሉ ጀሚል ያቆፍ። ስለዚህ ወደ ባክፎር ይመለሳል አዳማ ከነማ 4-3-3 አማካይ ክፍል ላይ ዮሴፍ ዮሐንስ እንደዚህ ማን የገባው ዘካሪያስ እንደዚህ አማኑኤል ጎበና ደገኛ ኳስ ነው። አላዛር ማርቆስ ወዲያውኑ ውሳኔ ወሰነ። ዳዋ ውጤሳ ኳሱ እንዳገኘው ርቀት ላይ እንደገና ጀሚል ያቆብ የመታው ኳስ ነበር። ግብ ጠባቂው አላዛር ማርቆስ ዳዋ ውጤሳ አቋቋሙና ኳሱን የተቀበለበት የሱ ብልጠት በጣም የሚያስገርም ነበር። ነገር ግን ይህን ኳስ እንዳይጠቀምበት ደግሞ ግብ ጠባቂው አላዛር ማርቆስ አስገራሚ የሆነ የኳስ ማቋረጥ ስራ ነው የሰራው። ዘካሪያስ ከበደ ነው የተመለከትን ያለን። ተቀይሮ የገባው በሚያስገርመው አላባ ነው የተቀየረው። ማልዳኛው ይህንን ነገር ማረጋጋት አለባቸው። ከተከተል ተሾመ ዮሴፍና ኢዮብ ዮሴፍ ፈጥኖ መጀመር ይፈልጋል። ኢዮብ ደግሞ ማዘግየት። በዚህ መካከል ዓለም ክባባት ብቻ አሉ። ጨዋታው በመጠኑ ውጥረት ያለው ይመስላል። አሁን ንክኪው ከዘካሪያስ ከበደና አስጨናቂ ጸጋይ መካከል ነው የተደረገው መጀመሪያ ላይ። ከዛ በኋላ ነው ሂደቱ የቀጠለው። ዮሴፍ ዮሐንስና እንዲሁም ኢዮብ አለማየሁ በኳሱ ተጣሉ። ኑር ናስር ከጨዋታ ውጭ አቋቋም ብለውታል ረዳት ዳኛው ማህደር ማረኝ። ከጨዋታ ውጭ አይደለም። አቋቋሙ በጣም ታይት ነው። ግን ታይት የሆኑ ሲቹዌሽኖችን ማለፍ ይገባናል። በጣም ውሳኔ የሚያስቸግር አይነት አቋቋም ነው። ረዥም ኳስ ቢኒያም አይተን ጀሚል ያቆብ ደጋፊው የሆነ ነገር ይፈልጋል። ነገር ግን ዘካሪያስ ከበደ ኳስ ረዘመበት። ዘካሪያስ ከበደ ኳስ ረዝሞበታል። አሰልጣኝ ፋሲል ተካልኝ የሆነ ተአምር ይፈልጋል። ከመከላከል ወደ በሚከላከሉ ተጫዋች ቁጥር ቀንሶ ይበልጥ የማጥቃት ኃላፊነት አለባቸው። ሚሊዮን ወደፊት መሄድ ይችላል። ጀሚልም እንደዚህ ማጥቃቱን ያግዛል። ከዚህ በተጨማሪ አማካይ ክፍል ላይ ፍሬሽ ጉልበት ጨምረዋል ለማጥቃት የሚሆኑ ተጫዋቾች። እነዚህ በሙሉ ቢኒያም አይተን መግባት ማጥቃቱን ማሻሻል አለበት። ፋሲል ነው የሚጠብቀው። ከፍተኛውን የኳስ ቅብብል 220 የኳስ ቅብብሎችን አዳማ ከነማ አድርጓል። ልምድ ያለው ተከላካይ ከወጣት አጥቂ ጋር በፉክክር ውስጥ ነው የሚገኙት። ቀጣዮቹ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተረካቢ ወጣት ተጫዋቾችን በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ውስጥ እያየን ነው። ከነኚህ መካከል መሐመድ ኑር ናስር አንዱ ነው። ማዘን ተመታ። አደገኛ ኳስ መሐመድ ኑር ናስር ነገር ግን ከወደቀ በኋላ ውሳኔ ፈልጎ ነበር። ይህንን ውሳኔ የመሃልኛው ተከተል ተሾመ መወሰን አልፈለጉም። አሜ መሐመድ ማርቆስ አቋርጠው። አሜ ለመሄድ ጥረት እያደረገ ነው የሚገኘው።
ኳሱ እስካሁን እግሩ ስር ነው የሚገኘው። አሜ መሐመድ አስጨናቂ ጋር ነው እየታገለ የሚገኘው። በአንድ ጠርጎ የማውጣት ስራ ሽመልስ ተገኝ ከውኗል። በነበረው ሂደት ደስተኛ አልነበረም። አማኑኤል ጎበና በእጅ የተነካ ኳስ መልሶ ኳሱን ለጄሚ ዲያቆ ወንድማገኝ ማርቆስ አስነክቶታል። ነገር ግን የረዳት ዳኛው ትግል ግዛው ውሳኔ የመልስ ወረራውን አዳማዎች አድርገውታል። ሁለቱም መኳንንታውን ጥድፊያ ውስጥ አለመረጋጋት ውስጥ ነው ያሉት። ጎል ለማስቆጠር ጥራት የሌለው የማጥቃት መንገድ ነው የተጠቀሙ ያሉት። በጣም ኳሶች ቆራረጣሉ። በጣም ፋውሎች እየበዙ ነው የሚገኙት እንደምታዩና ሁለተኛው አጋማሽ እንደጠበቁት ጥራት ያየውበት አይደል። ከዛ ውጪ በጣም ግማሽ ድሎች ለመፈጸም የሚያስችሉ ችኮላ እነዚህ ሁሉ የሁለተኛው አጋማሽ መገለጫዎች ናቸው። አዳማም የማሸነፊያን ጎል የማስቆጠር ጫና አለበት። በደጋፊ ፊት ነው የሚጫወተው። ጅማ አባጅፋርም ላለመውረድ እንደሚጫወት መዘንጋት የለበት። 71ኛው ደቂቃ ላይ ደርሰናል። በልዩ ቻናላችን በልዩ መንገድ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን በራሳችሁ ቀለም እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። አዳማ ከነማ ከጅማ አባጅፋር በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም እየተደረገ የሚገኘው ጨዋታ 1-1 በሆነ ውጤት ቀጥሏል። ዳዋ ኦቴሳ የቅጣት ምት ኳስ አግኝቷል። ሶስተኛ የሚሰቅለው ወይንስ ኢላማው የሚጠብቀው? ዳዋ አውጣው! አላዛር ማርቆስ አውጣው! የሚገርም ሙከራ። አው ተሻሽሏል። የዳዋ በመጀመሪያው አጋማሽ ድሎች ሁለት ድሎች አግኝተው በጣም መጥፎ ሙከራ ነበር ያለው። አሁኑ ግን ኢላማውን የጠበቀ ነው። ግብ ጠባቂው አላዛር እንደተለመደው በግሩም ንቃት ኳሷን አውጥቷታል። የተሻለ ሙከራ ነው ከዳዋ የተመለከተ። የአዳማ ከነማ ደጋፊዎችን ስሜት ውስጥ የከተተ ኳስ ነበር። ሌላ ኳስ እንደገና ሳተው አላገኘውም። ሚሊዮን ሰለሞን አላገኘውም። አንድ ንክኪ የሚፈልግ ኳስ ወጋ ማድረግ የሚፈልግ ኳስ ነበር። አላዛር ማርቆስ የመለሰው ኳስ የማዕዘን ምቱም ጥሩ ነበር። ከቅጣት ምቱ በተጨማሪ ሌላ ድል መፍጠሪያ መንገድ የአዳማ ደጋፊዎች ባለማመን ስሜት ጭንቅላታቸውን ይዘዋል። የደጋፊው ስሜት አሁን ቀስ ወደ ጭንቀት የተለወጠ ነው። መኳንንት ዝማሬዎች ተሰማ ነበር። አሁን ግን በስጋት ነው ጨዋታውን የተመለከቱ የሚገኙት። ጎል ይፈልጋሉ። በሜዳቸው ማሸነፍ፣ ነጥቦች መሰብሰብ ይፈልጋሉ። ያ ካልሆነ ይሄ 11ኛ የሲዝኑ አቻ ነው የሚሆነው። 11 አቻዎች በሊጉ ካደረካቸው 17 ጨዋታዎች ውስጥ በቀይ መስመር በኩል የተሻገረ ኳስ፣ ነገር ግን አላዛር ማርቆስ ቀላል ኳስ ነበር። ቀላሉን ኳስ ተቀብሎታል። መስመር ላይ ጅማ አባጅፋሮች ሁለተኛውን ጎል ለማስቆጠር፣ ነገር ግን ኳሱን እንደምን ብሎ ከተከላካይ መስመር ክፍል ጀሚል ያዕቆብ ነበር ያወጣው። እሱን እስከሚነጠቅ ድረስ አሚን አህመድ ምን ያደርግ ነበር? አጉልበት ሂዳ በጣም ብዙ ሮጧል መኳንንት በዚህ ጨዋታ ላይ ጎል ለማስቆጠር ወዲያ አንዴ ወደ ግራ አንዴ ወደ ቀኝ አንዴ ወደ ኋላ በጣም ብዙ ጥረቶች ነው ያደረገውና እግሮች ይዝላሉ። ዛሬ ደግሞ ተጠባባቂ ወንበር ላይ አቡበከር ወንድሙ የለም። አዲስ ጀማል ምናልባት ጌም ቼንጀር ወይም ለጨዋታ ውጤት ወሳኝ መሆን የሚችልበት እድል ሊኖር ይችላል። መስዑድ መሐመድ አስቀድሞ እድሉን ለመጠቀም እንዴት ስፔስ አስፍቶ ይጠብቅ እንደነበር ተመልከት። ግን ኳሱን አልሰጠውም። በግራ መስመር በኩል ለዳዊት ፍቃዱ የተላከ ኳስ ነበር። ግን መስዑድ ይበልጥ በጎሉ ትይዩ ራሱን ያገኘበት አጋጣሚ ነበር። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በዘንድሮ የውድድር ዓመት ረዥም ደቂቃዎች ያለ ማሸነፍ ሪከርድ ይዞ የነበረው ጅማ አባጅፋር ነው። 450 ደቂቃዎች ሳያሸንፍ ተጉዞ ነበር። ብዙ ነው 450 ደቂቃ። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ድሬዳዋ ተጉዞ ድሎችን ማምጣት የቻለው። ከሁለት በላይ ጎሎችን ማስቆጠር የጀመረው በድሬዳዋ ነው ጨዋታ ነበር። አሰልጣኝ አሸናፊ በቀለ የነበራቸውን የጨዋታ ዘዬ በአዳማ ትንሽ ቀይረውታል። መከላከል ላይ መሰረት የሚያደርግ የነበረው ቡድን ማጥቃት ላይ እንዲሳተፍ በቁጥር በዝቶ እንዲያጠቃ ራሱ ሜዳ ላይ የሚቆም የነበረው ቡድን የተጋጣሚ ሜዳ ላይ በነፃነት እንዲገኝ አድርገው ነበር።
ይሄ ጨዋታ ለአሰልጣኝ አሸናፊ በቀለ ከነበሩበት ችግር በተወሰነም አላውቋቸዋል። የመሃል ዳኛው ተከተል ተሾመ ዘንድሮ 7 ጨዋታዎችን ዳኝቷል። ጨዋታውን ለማስጀመር ጥረት እያደረጉ ነው የሚገኙት። አንጥሩ ነው ጨዋታውን ያስጀመሩት። ቀጣዮቹ 15 ደቂቃዎች ምን አይነት መልክ ሊኖራቸው ይችላል? ዮናስ ያየ ነው እንዳለ ነው። በጣም ጥራት የሌላቸው ማጥቃት እንቅስቃሴዎች ነው የተመለከትን ያለው። ምናልባት ስህተቶች ሊኖሩ ይችላሉ በዚህ ጨዋታ ላይ። ስህተቶች የጨዋታው ወሳኝ ሊሆኑ ይችላሉ። እንደምትመለከተው ችኮላዎች አሉ፣ ጥድፊያዎች አሉ። ግን ጥድፊያዎቹ ጥራት ያለው ጥድፊያ፣ አንዳንዴ ጥድፊያ ያስፈልጋል። ነገር ግን ይሄ ጥድፊያ ጥራት ያለው ጥድፊያ አይደለም። ጥሩ ፓሶችን እየተመለከትን አይደለምና በአብዛኛው ፋውሎች ይሰራሉ የማጥቃት እንቅስቃሴን ለማቆም። ከዚህ በኋላ ምናልባት ስህተቶች የጨዋታው ልዩነት መፍጠሪያ መንገድ ሊሆን ይችላሉና ሁለተኛው አጋማሽ ሁለቱም ቡድኖች በማጥቃት ረገድ በጣም ፑር ሆኖ ነው ያገኘዋቸው። በችን በተከናወኑት ውድድሮች ሁሉ በብዛት ከሚሳተፉ ቡድኖች መካከል አዳማ ከነማ አንዱ ነው። በቀኝ መስመር በኩል ኳሱ ወጥቷል። አሜ መሐመድ ኳሱ ወጥቶበታል። ፈጥኖ ኳሱን ተቆጣጥሮ ለመጫወት ነበር ያቀደው። አዳማ ከነማ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች በሲቲ ካፕ ውድድሮች ብዙ ተሳትፎዎችን አድርጓል። ጀሚል ያዕቆብ ተቀይሮ እየወጣ ነው የሚገኘው። እሱን የሚተካው ጅብሪል አህመድ ነው። አሜ መሐመድ ሌላኛው ተቀይሮ የወጣ ተጫዋች ነው። የጨዋታው ልዩነት የፈጠረች ጎል ያስቆጠረው አሜ መሐመድ ተቀይሮ ወጥቷል። ጋዲሳ መብራቴ በአዲሳ ጀማል ተቀይሮ ገብቷል። ጅብሪል አህመድ ቀይሮ የገባው ጀሚልን ነው መኳንንትና አጥቂ ተጫዋች ነው። ግን ከቀኝ ፉልባክ የተነሳ ግን አሁን ከዚህ በኋላ ሞር የማጥቃት ኃላፊነት ጭምር አለበት የምንመለከተው ተጫዋችና ይበልጥ አታኪንግ ፉልባክ ግን እግሮች ተዳክመዋልና አሁን ይበልጥ ተጋጣሚ ያፈገፈገ ሲሄድ አድቫንቴጁን ለመጠቀም ሙከራ ለማድረግ ያሰቡ ይመስላል። አብዲሳ የሚጠበቅ ቅያሪ ነው። ቡድኑ ጥሩ ታርጌት ማን የለውም። አሁን አብዲሳ በዚህ ረገድ ይህንን ሚና መወጣት ይችላል። ዘንድሮ ብዙ ድል እያገኘ አይደለም አብዲሳ። ምክንያቱም አቡበከር ወንድሙ፣ አሜ መሐመድ እንደዚሁም ደግሞ ሌላኛው ዳዋው ቴሳ ዘንድሮ የሚጠበቅባቸውን ያህል ጎል ማስቆጠር ባይችሉም ግን የፍላጎት የጥረት ችግር አትመለከትባቸው። ምናልባት ጥራት ያለው የጎል እድል መፍጠር ማስቆጠር ላይ ነው ቡድኑ ችግር ያለበትና አብዲሳ በዚህ ምክንያት ድሎች እያገኘ አይደለም። ግን አሰልጣኝ ፋሲል መሞከር አለበት። ሁሉ ጎል እያስቆጠረ አይደለም። ስለዚህ አብዲሳ ያምነው አብዲሳ ጀማል ጎሎች ያስቆጥር ነበር። ይህን ተጫዋች መጠቀም ቢችል ጥሩ ይመስለኛል በቋሚ አሰላለፍ። አምና ከተሰሩ 7 ሃትሪኮች መካከል አንዱ የአብዲሳ ጀማል ነበር። አብዲሳ ጀማል ዘንድሮ 2 ጎሎችን ያስቆጠረው በአዳማ ከነማ የተጫወታቸው ጨዋታዎች 12 ናቸው። ይሄ በቁጥር በጣም ትንሽ የሚባሉ ጨዋታዎችን እያደረገ ነው የሚገኘው። ተጫዋቹን በክረምት የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት በርካታ ቡድኖች ፈልገውት ነበር። ንክኪው ከጨዋታ ውጭ ነው በሚል ተከተል ተሾመ አስቆመውታል። ሁለቱም የተቃወሙ ነው። የአብስራም አርቢትሩን ይቃወማል፣ የአባጅፋሩ ዳዋ ውጤሳም ይቃወማልና ግን አንደኛው ነው ትክክል። የአብስራ ቢጫውን ወስዷል። የአብስራ ሙሉጌታ 3ኛ የቢጫ ካርድን በዚህ ጨዋታ ተመልክቷል። የፈለገው ነገር ግልጽ አይደለም። ፋውል ነፍቷል። ቢጫ ካርድ እንዲሰጥ ነው። አብዲሳ ጀማል ትንሽ አግሬሲቭ ሆኖ ነው የተጫወተው። ሁለቱን እግሮቹን ከፍ አድርጎ ነው የገባው፣ ግን ለአደጋ አልዳረገውም እያሱ። አዳማ ከተማ በፕሪሚየር ሊግ ተሳትፎ ታሪኩ የመጀመሪያውን የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ያደረገው ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ነው። ከዛ በኋላ ባሉት ዓመታት እንግዲህ አዳማ ከተማ ላለፉት 24 ዓመታት እየወጣ እየወረደ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ከቆዩ ወርደው ካልፈረሱ ቡድኖች መካከል አንዱ ሆኗል። ጠንካራ ቡድን ነበር። እንኳን
በተለይ አብዛኞቹ የቡድኑ ተጫዋቾች የአደጋ ከደረሰባቸው በኋላ ቡድኑ ይበልጥ ያሽቆለቆለ መጥቶ ነበር በዘጠናዎቹ መጀመሪያ ለብርሃኑ ቃሲም ቡድን አጠቃላይ በዚህ ጨዋታ ተሰሩፋዎች ቁጥር እየተመለከትን ነው። ወደ 30 የሚጠጉ ጥፋቶች ተፈጽመዋል በጨዋታው። አዳማ ከነማ እና ቅዱስ ጊዮርጊስ በታሪካቸው ፕሪሚየር ሊጉ ላይ ከዚህ በፊት በነበራቸው ጨዋታ እንግዲህ ከዛ በኋላ 19 ጊዜ ተገናኝተዋል። አዳማ በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ በቆየባቸው አመታት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ጨዋታ ያደረገው ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ነው። ንያጓ ወጣ። አስገራሚ ኳስ አላዛር ማርቆስ አጠበበው። ቢኒያም አይተን የሚገርም ኳስ ነው። ጥሩ ኳስ ነበር ከግራ መስመር ይህንን ኳስ ለማሻገር የሞከረው ሚሊዮን ሰለሞን። ግብ ጠባቂው አላዛር ስትሬች አድርጎ ኳሱን ለማግኘት ሞክሯል፣ አልደረሰበትም። ቢኒያም አይተን ከጠባብ አንግል ጎሉን ለማስቆጠር ድል አግኝቶ ነበር፣ ነገር ግን አልተጠቀመበትም። የአዳማ ደጋፊዎች አንድ ነፃ የሚያወጣቸው ቤላውት የሚያደርጋቸው እግሮች ይፈልጋሉ። አሁን ቢኒያም አይተን ለዛ ተቃርቦ ነበር፣ ነገር ግን ሳይሳካለት ቀርቷል። አላዛር ማርቆስ አይን ውስጥ ሳር የገባ ይመስላል። እዛ ነው አይኑ ላይ የገባውን ሳር ለማውጣት ጥረት እያደረገ የሚገኘው፣ ምክንያቱም እጁ ጓንት ስላለው አውልቆ ለማውጣት አይችልም። አዲስ ጀማል ፊት መስመር ላይ ቢኒያም አይተን እንዲሁም ዘካሪያስ ከበደ ተቀይረው ከገቡ በኋላ መሃል ክፍል ላይ አዳማ ከነማዎች የተለየ አቅም ለመፍጠር እየሞከሩ ነው። በጅማ አባጅፋር በኩል ልምድ ያለው አመለሸጋው ዳዊት ፍቃዱ ሌላው ተቀይሮ የገባ ተጫዋች ነው። ዳዊት ፍቃዱ ወርቃማ ዘመናቶችን በኢትዮጵያ ቡና እና በደደቢት አሳልፏል። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንዲሁ እጅግ በጣም ጥሩ ዘመናትን አሳልፏል። የአዳማ ከነማ ደጋፊዎች የሚፈልጉት ነገር አለ፣ ሜዳ ላይ ሊጫወቱ የሚገኙት። ስለዚህ ሜዳቸው ላይ ውጤት ይፈልጋሉ። ሜዳ ላይ የሚፈልጉት ያቻ ውጤቶች የሰለቻቸው ይመስላል። ቡድኑ ማሸነፍ ይፈልጋል። አሰልጣኝ ፋሲልን ጨምሮ ያቻ ውጤት ምን ያህል ጫና ውስጥ የከተተው እንደሆነ እየተናገረ ነው። ይህም ማሻሻል አለመቻላቸው ነው ሌላው ትልቁ የራስ ምታት። ጀማል ጣሰው በእግሩ ተጫውቶ ኳሱን አውጥቷል። ቢኒያም አይተን ጋር ኳስ ደርሷል። ቀኝ ላይ በመከላከል እንዲሁም በማጥቃት እንቅስቃሴ ውስጥ እንዲያግዙ ከገቡ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ጅብሪል አህመድ ነው። ጅብሪል ተመልሶ አጥቂ ነው፣ ነገር ግን ተመልሶ እየተጫወተ ነው። መስመር ላይ እየተመለከትነው ነው። ድማጌ ማርቆስ ኳሱን አሻገረ። እሱ ያሻገረው ኳስ አደገኛ ይመስላል። አዲስ ተስፋዬ አሁን ተበሳጨ። መጥፎ ሰዓት ላይ ነው። ከኬርለስ የሆነ የኳስ አጠቃቀም ነው የተመለከትነው በዳዋ ውጤሳ። በዛ ምክንያት የተበሳጨ በጣም አደገኛ ኳስ ነበር። አዲስ የመጨረሻ ኢንተርሴፕሽን ባይኖር ኖሮ ኢዮብ ይህን ኳስ ቡድኑን አሸናፊ የሚያደርግበት ድል ያገኝ ነበርና በጣም ኢምፖርታንት ኢንተርሴፕሽን ነው ያደረገው። በጣም ጥሩ መከላከል። በላይ አባይነህ መስዑድ መሐመድን ተክቶት ገብቷል። ዋና የፈጠራ ምንጮቹን አሁን አሰልጣኝ አሸናፊ ቀይሮ አስወጥቷል። ዳዊት አሁን መስዑድ ሴኩር ይመስላል። መከላከሉን በላይ ይበልጥ የማገዝ አቅም አለው። አንድ ነጥብ ለማን ይጠቅማል? አንድ ነጥብ ለሁለቱም አይጠቅምም፣ ግን ሁለት ነጥብ መጣል ይበልጥ ሁለቱንም ይጎዳቸዋል። ግን ጅማ አባጅፋር ከጨዋታው በፊት የጨዋታው ፌቨራይት ስለሆነ ለጅማ ጥሩ ውጤት ነው። እውነት ለመናገር ከባለሜዳው ጠንካራ ቡድን ጋር አንድ ለአንድ መለያየት ካገኙት ነጥቡ ቀላል አይደለም። ለአለመውረድ በሚደረግ ትልቅ ድራማ ግን ፍራስትሬቲንግ ነው። ምክንያቱም 11ኛ ያቻ ውጤት ነው። ድል ይፈልጋሉ። አዲስ ጀማል
የፍጹም ቅጣት ምት ጥያቄ ነበር፣ ነገር ግን አልሰጡም። የመሃል ዳኛው ተከተለ ተሾመ። አዲስ ጀማል ተጠልፌ ተይዣለሁ የሚለው ወዲያ ምስል ሽመልስ ተገኝ ጋር ነው የተገናኘው። ንክኪ ያለ ይመስላል። ለቀቀው በኋላ ነው አዲስ ተመልከት፣ ለቀቀው ከዛ በኋላ ነው የወደቀውና ምናልባት ማስመሰል አይደለም፣ ነክቶታል፣ ጫና ውስጥ ነው። ምናልባት እዛው ይወርቅ ዳኛውን ሊያሳምናቸው ይችል ነበር፣ ግን ከዛ ካለፈ በኋላ ተስፈንጥሮ ወደቀ ይመስላል። ስቲፑን አልፈስቲዲያው ማስመሰል አከባር ነው። አልፏል አንድ ወጥመድ ወይም ደግሞ የተሰራበት ፋውል የሚመስለው እንቅስቃሴ ካለፈ በኋላ እንደገና ዳይቭ ይመስላል ወዳደቅ ነው ወደቀ። የዘገየ ይመስላል አዲስ ጀማል። ስለዚህ ከዘገየ አንድ እርምጃ ከዘገየ የፍጹም ቅጣት ምት ሴንሲቲቭ ቦታ ስለሆነ ለአርቢትሩ በጣም ከባድ ነው። ለአርቢትሩ ወሳኝ ነው። ለአርቢትሩ ከባድ ነው፣ ምክንያቱም ደጋፊዎች በጩኸት ኢንቲሚዴት ያደርጓቸዋል። ስለዚህ በትክክለኛው ቦታ ላይ በኮንፊደንስ ነው ውሳኔ ወሰኑት። ጥሩ ዳኝነት ነው ዛሬ የመሃል ዳኛው አርቢትር ተከተል ላይ ተመለከተው። ጥሩ ኳሊቲ ዳኝነት። 86ኛው ደቂቃ ላይ ደርሰናል። በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም እየተከናወነ የሚገኘው ጨዋታ አዳማ ከነማ ከጅማ አባጅፋር 1-1 በሆነ ውጤት ጨዋታው ቀጥሏል። በልዩ ቻናላችን በራሳችሁ ቀለም ጨዋታዎችን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ17ኛው ሳምንት ጨዋታ መጨረሻ ሁለተኛው እዚህ ጋር ነበር መውደቅ የነበረበት። ሽመልስ መጀመሪያ ጎትቶታል። ከጎተተው በኋላ አምልጧል። ከዛ በኋላ ነው የወደቀ። የአንድ እርምጃ ልዩነት አለ በአብዲሳ ጀማል ወስኖ መውደቅ መካከል። አብዲሳ ጀማል ተቀይሮ ከገባ በኋላ በቦክስ ውስጥ ፋታን ስራቢራ ማይተን በጀትር ከቦስ የሚጥያቃለ ነገር ለቆስ ተከተልሾ መወሰን አልፈለጉም። ድጋሚ ምስል እንመለከተዋለን። በጣም ፈጣን ስለነበረ ይህን ውሳኔ ለመወሰን እጅግ የተቸገሩ ይመስላሉ። ረፍት ያለ ጨዋታ ቦክስ ውስጥ እንደገና ሀረዛር ማርቆስ ኳስ ነው እንደገና ወጣው ጨዋታው የአዳማ ተጫዋቾች በእያንዳንዱ የዳኛ ውሳኔ ከዎች ነው የተመለከትን ያለው። በእርግጥ አስቸጋሪ ነው። ወንድማገኝ ማርቆስ እንደምታየው ሆዱ አካባቢ ነው ኳሱ የገጨው። ፍጹም ቅጣት ምት አይደለም። ዳኛ ውሳኔዎቻቸው ብሎ እኔ ተመችቶኛል። ቅድም የአብዲሳ በቂ ንክኪ ስላልነበር ነው ያልወደቀው። መኳንንት አልወደቀም። ከዛ በኋላ ከቀጠለ በኋላ ድጋሚ ለመውደቅ ወሰነ። ስለዚህ የመጀመሪያው ንክኪ ለመውደቅ በቂ አይደለም። አሁን ደግሞ ወንድማገኝ እንደምታየው በእጁ ኳሱን የነካው አይመስልም። ምናልባት ይሄኛው ንክኪ ያለው ይመስላል። ከዛ ውጭ ግን ጎል ግልጽ የማግባት እድል ነበረው ብሎ ለመናገር ያስቸግራል። በርካታ የአዳማ የአባጅፋር ተጫዋቾች ኳሱን ለመከላከል ዝግጁ ናቸው። ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ፈታኝ ነው፣ ግን በጣም ጫና ፈጥሮ እያጠቃ ነው አዳማ። በጣም በርካታ የጅማ ተጫዋቾች ሳጥን ውስጥ አሉ። ጥራት ያለው ምልከታ ይፈልጋል። በጣም ከባድ ነበር የመጨረሻዎቹ 10 ደቂቃዎች ለአርቢትሩ። ደቂቃዎቹ በሄዱ ቁጥር የሚፈልገው ነገር ግልጽ ነው። ውጤት ተሸክሞ መውጣትን ማረጋገጥ በቡድን ውስጥ የትኛውም አሰልጣኝና ተጫዋች ይፈልጋል። ፍላጎቱ ከፍተኛ ከሆነ ደግሞ ዳኛው ላይ ጫና መፍጠር ያለ ነው። ሁለተኛው ንክኪ ቢኒያም አይተን የመታው ትንሽ 50-50 የሚመስል ለውሳኔ የሚያስቸግር ነው። የመጀመሪያው ግን ወንድማገኝ ማርቆስ በቀኝ ትከሻው ደረቱ አካባቢ ነው ኳሱን የነካው። ቀኝ ላይ ወረዶማና ወጣ። ጅብሪል አህመድ አስገራሚ ኳስ። ይሄ ነው በቃ የአዳማ የማሸነፊያ በጣም ድንቅ የማግባት እድል የተፈጠረው በዚህ ሰዓት ነው። አማኑኤል ጎበና ከጀርባ የሮጠ በስፔስ በጣም ጥሩ ስፔስ ላይ ለነበረው ጅብሪል ኳሱን በግሩም ሁኔታ ጠቅልሎታል፣ ለግብ ጠባቂው አስቸጋሪ ለማድረግ። ነገር ግን አሁን ኢላማውን ሳይጠብቅ ቀርቷል። ምን አይነት ድንቅ ጎል ነበር የሚሆነው። አዳማ በመጨረሻው ደቂቃ ጨዋታውን የማሸነፍ ድንቅ እድል ነበር ያገኘዋል። ጅብሪል አህመድ ተቀይሮ ከገባ በኋላ እጅግ በጣም አስገራሚ የሆነ 4 ደቂቃዎች ተጨምሯል። ውሳኔ ወስኖ ነበር። በጣም ወሳኝ
ይሄ ኳስ ነው ወንድማገኝ ማርቆስ በእጅ አልተነካም። እዚህ ጋር ነው ትልቁ ጥያቄ። ምናልባት ይሄ ፔናልቲ ሊያሰጥ ይችላል። የአዳማ ደጋፊዎች ተቃውሞ ምናልባት ከእጁ ይልቅ ይሄኛው ይበልጥ ሳውንድ የሚያደርግ ይመስላል። ጥያቄው ተቃውሞ መስለው የእጁን ኳስ ነው። ከዛ በኋላ ከጀርባ መቶታል መኳንንት እና አርቢትሩን አላሳመነም፣ ግን ከኋላ መቶታል፣ ጥሎታል። ይሄ አማኑኤል ጎበና የመታው ኳስ በጣም ድንቅ ነበር። በጣም ጥራት ያለው ግብ ዕድል ነው የፈጠሩት በዚህ አጋጣሚ። አዳማ ከነማ በጣም ተስፋ የሚጣልባቸው ወጣት ተጫዋቾች በቡድን ውስጥ አሉ። ቢኒያም አይተን፣ ዱም ትራኦል ጫላ፣ ጅብሪል አህመድ እየተመለከትናቸው ነው። ይህኛው ተጫዋች በተለይም ደግሞ በሊጉ ወደፊት ተስፋ ያለው ተጫዋች ይመስላል። ትራኦል ጫላ፣ ዳዊት ፍቃዱ ኳሱን አሻገረ። እሱ ያሻገረው ኳስ እንደገና ተመልሶ ጋር ደርሶታል። ዳዊት ፍቃዱ ዳዊት ፍቃዱ አስነክቷል። ጅብሪል አህመድን ያስነካው ይመስላል። ቤከም አብደላ በኢዮብ አለማየሁ የሚተካ ይሆናል። ቤከም አብደላ ባሳለፍነው የውድድር ዓመት ጊዮርጊስ ላይ ያስቆጠረው ጎል ያቺ የእግር ኳስ ህይወቱ ሃይላይት ነች። በዚህ በሁለተኛው አጋማሽ ግን ጅማ አባጅፋር ማጥቃቱ በጣም የተዳከመበት ነው። አንድ ነጥብ ለማስጠበቅ ከፍተኛ ሁኔታ ተከላክሎ ጨዋታውን ለመጨረስ ነው ጥረት ያደረገ። ንክኪ ነበረ፣ ከባድ ንክኪ ያለ ይመስላል ቦክስ ውስጥ። ሚሊዮን ሰለሞን ዳዋው ቴሳ ኳይዟል። አሁን ዳዋው ቴሳ ሰው እየፈለገ ነው። አዎ ቀኝ መስመር ላይ ጅብሪል አህመድ ኳሱ መታ። የጅብሪል ኳስ አላገኘውም። አዲስ ጀማልን ፈልጎ አላገኘውም። ጅብሪል አህመድ ኳሱን ይበልጥ ወደ ከ5 ወደዚህ ኳሱን መጣል ይችል ኢላማውን ይጠብቅ ነበር። ጥሩ ሙከራ ማድረግ ይቻል ነበር። ቀጥታ ኳሱ የሌለበት በረሃ ላይ ነው መኳንንት። ጥሩ አጋጣሚ ነበር። በተለይ ዳዋው ጤሳ የጅብሪልን ሩጫ ተመልክቶ ነበር ኳሱን የሰጠው። አዲስ መድረስ አልቻለም ኳሱ አለ። 93ኛው ደቂቃ ላይ ልንገባ ነው። ተጨማሪ ደቂቃው ሊጠናቀቅ የመጨረሻው ደቂቃ ላይ ነው የምንገ አዲስ ጀማል፣ ጅብሪል አህመድ፣ ቢኒያም አይተን በአሰልጣኝ ፋሲል ተካለኝ የተዋወቁ ተጫዋቾች ናቸው። ሜዳው አድቫንቴጅ ተብሎ ገምቷል። ግን ሁለተኛ ጨዋታ ተከታታይ ሁለተኛ አቻ፣ ሁለቱም 1-1 ረጅሙ ኳሱን አጥቶት ነበር። ጀማል ጣሰው የመታው ኳስ ሲመለስ ንክኪ ነበረው። አዲስ ጀማል ከበላይ አባይ ነጋር ነው የተነካካው። ኳሱን አዲስ ጀማል ፋውል በመስራቱ ምክንያት በዳኛው ውሳኔ በመልስ ምት ይጀምራል። አዲስ ነው በላይ ነው ፋውል የሰራው። ከኋላ የገባው በላይ ይመስላል። ለአዲስ ከዚህ ኳስ በኋላ ፊሽካ የሚነፋ ይመስላል። ይሄ እንቅስቃሴ የመጨረሻው እንቅስቃሴ ነው የሚመስለው። ጥቂት ሰከንድ ይኖራል። ሁለቱ ቡድኖች የመጨረሻ ሙከራ ለማድረግ ጥረት እያደረጉ ነው የሚገኙት። በሁለቱም የጎል ገጦች በረጅሙ የተመታ ኳስ ነው። አላዛር ማርቆስ ኳሱን ያዘው። ይሄ የጨዋታው ፊሽካ የሚነፋበት የመጨረሻው የጨዋታው ታሪክ ይሆናል። አዳማ ከነማ ከጅማ አባጅፋር በተቆጠረበት ኳስ 1-1 በሆነ ውጤት ጨዋታው ተጠናቋል። ሁለቱም ቡድኖች ተከባብረው ወጥተዋል። በደረጃ ሰንጠረዡ ጅማ አባጅፋር 12 ነጥቦችን በመያዝ በግብ ክፍያ በመላቁ የሰበታ ከተማን ቦታ የሚይዝ ይሆናል።
ለበት 15 የግብ ዕዳ ሲኖረው እንግዲህ 14 የግብ ዕዳ ነው ያለው ጅማ አባጅፋር። አዳማ ከነማ 23 ነጥቦችን በመያዝ ያለበት ቦታ ላይ ተረጋግቶ ተቀምጧል። አዳማ ከነማ 1 ጅማ አባጅፋር 1